Praise be to the wonderful name of the Lord Jesus Christ. I greet each and every one that is gathered here, and also those that are watching it through the webcast, in the precious name of the Lord Jesus Christ. With these few words, I would like to draw your attention to the Word of God. As a mark of our honor and respect to the reading of God's Word, I would request you all to kindly be on your feet if you can. First of all, let us turn to the book of Psalm number 119 and read verse number 71. And then we'll go to Mark chapter number 10, beginning from verse number 49 to 52. And then finally we'll go to the book of Romans chapter number 8 and verse 24. Psalm number 119 and verse number 71. It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes. நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது, அதனால் உமது பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்கிறேன். Mark chapter number 10, beginning from verse 49 to verse 52. And Jesus stood still and commanded him to be called. And they called the blind man, saying unto him, Be of good comfort, rise, he calleth thee. And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. And Jesus answered and said unto him, What wilt thou that I should do unto thee? The blind man said unto him, Lord, that I might receive my sight. And Jesus said unto him, Go thy way, thy faith hath made thee whole. And immediately he received his sight and followed Jesus in the way. இயேசு நின்று அவனை அழைத்து வரச் சொன்னார். அவர்கள் அந்த குருடனை அழைத்து, திடன்கொள், எழுந்திரு, அவனை அழைக்கிறார் என்றார்கள். உடனே அவன் தன் மேல்வஸ்திரத்தை எறிந்துவிட்டு எழுந்து இயேசுவினிடத்தில் வந்தான். இயேசு அவனை நோக்கி, நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்றிருக்கிறாய் என்றார். அதற்கு அந்த குருடன், ஆண்டவரே, நான் பார்வையடைய வேண்டும் என்றான். இயேசு அவனை நோக்கி, நீ போகலாம், உன் விசுவாசம் உன்னை ரட்சித்தது என்றார். உடனே அவன் பார்வையடைந்து வழியிலே இயேசுவுக்கு பின் சென்றான். Finally, let us go to the book of Romans chapter number 8 and verse number 28. I'm sorry, I said verse 14, but it's verse 28. Romans 8:28. It says, And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to his purpose. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களாய் தேவனிடத்தில் அன்பு கூர்கிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று அறிந்திருக்கிறோம். May the Lord add his blessing to the reading of his word. வாசிக்க கேட்ட இந்த வேத வசனங்களை ஆண்டவர் நமக்கு ஆசீர்வதித்து கொடுப்பாராக. Let us bow our heads and close our eyes for a while. நம்முடைய தலைகளை வணங்கி கண்களை மூடி ஜெபிப்போம். Most gracious and loving heavenly Father, மிகுந்த கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த பரலோகத்தின் தகப்பனே, we thank you for this wonderful opportunity for us to come together. ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்திலே நாங்கள் கூடி வரும்படியாக நீ நல்ல ஒரு வாய்ப்பை தருணத்தை நீ கொடுத்ததுக்காக உமக்கு நன்றி. I pray that you will break the living bread of your word and feed us with the bread of life. ஆண்டவரே, உம்முடைய ஜீவ வார்த்தையால் உம்முடைய ஜீவ அப்பத்தை பிட்டு எங்களை நீர் போஷிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Pray that you will anoint my lips to speak your anointed word. ஆண்டவரே, உம்முடைய அபிஷேகப்பட்ட வார்த்தைகளை பேச என்னை நீர் அபிஷேகியும். Anoint every ears to hear and every heart to receive. ஆண்டவரே, கேட்கிற செவி ஏற்றுக்கொள்ளுகிற இருதயத்தை நீர் அபிஷேகிக்க வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். Anoint every lives to be transformed. ஆண்டவரே, ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையும் மறுரூபம் அடைய வேண்டுமாய் ஜெபிக்கிறேன். We bind all the power of darkness in the name of the Lord Jesus Christ.
எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரிகளையும் உம்முடைய நாமத்தினாலே கடிந்து கட்டி சபித்து அப்புறப்படுத்துகிறேன். May the liberty of your spirit be with us. உம்முடைய விடுதலையின் ஆவியானவர்கள் மத்தியிலே தங்கி இருக்கட்டும். Lead us and guide us in the way everlasting. ஆண்டவரே நித்தியமான பாதைக்கு நேராக நீர் எங்களை நடத்தும் வழி நடத்தும். May the eternal purpose of you sending your word be fulfilled in each and every one of our lives. ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய வார்த்தை அனுப்புகிறதான நித்தியமான நோக்கம் எங்கள் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறேன். Help us to look at our lives in the same way that you are looking at us at this time. ஆண்டவரே இந்த நாட்களிலே நீர் எங்களை பார்க்கிற வண்ணம் போல நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்க்கையை நோக்கி பார்க்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும். Lead us and guide us. ஆண்டவரே நீர் எங்களை நடத்தும் வழி நடத்தும். Hide myself and reveal yourself to thine people through your word. ஆண்டவரே என்னை நீர் மறைத்து உம்முடைய ஜனங்களுக்கு உம்மை நீர் வெளிப்படுத்தும் உம்முடைய வார்த்தையின் மூலமாய் We declare that all the glory, honor and praise belong to you and you alone. ஆண்டவரே சகல துதி கன மகிமை மேன்மேலாம் ஒருவருக்கே உண்டாகட்டும். We ask all of these wonderful blessings in the precious name of the Lord Jesus Christ. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வெளியேற்றப்பட்ட நாமத்தினாலே இந்த ஆசீர்வாதங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்கிறேன். Amen. Amen. Please be seated. தயவு செய்து உட்கார். As most all of you know, in the midweeks we are talking on a series called Believers Maneuver Through Crisis. நீங்கள் யாவரும் அறிந்திருக்கிறபடி வாரத்தின் மத்திய நாளிலே நடைபெறுகிற இந்த ஆராதனையிலே ஒரு விசுவாசி தன்னுடைய நெருக்கத்தை எப்படி கையாள வேண்டும் என்பதை பற்றி நாம் தியானித்து வருகிறோம். For the last few weeks we were concentrating on the test of faith. கடந்த சில வாரங்களாக நாம் விசுவாச பரீட்சையை பற்றி தியானித்து வருகிறோம். There is no faith without the test of faith. விசுவாச பரீட்சை இல்லாமல் விசுவாசம் என்ற ஒன்று இல்லை. Every faith must be put into test. விசுவாசம் ஒவ்வொன்றும் பரீட்சிக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். A faith that is untested, it cannot be trusted. விசுவாசம் அது பரீட்சிக்கப்படாவிட்டால் அது விசுவாசம் என்று நாம் அழைக்க முடியாது. And we were talking about at least 7 different ways by which God puts our faith into test. தேவன் 7 விதமான வழிகளிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை பரீட்சிக்கிறார் என்று சொல்லி நாம் கடந்த நாட்களிலே தியானித்தோம். If anybody would like to recall it, you can always go back and watch it on the YouTube, because I believe all of the messages in these series are uploaded there. இந்த தொடர் போதனையினுடைய காரியம் உங்களுக்கு எதுவும் அறிய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் யூடியூப் சேனலில் போய் அதை பதிவாகி இருக்கிறவர்களை நீங்கள் போட்டு கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுமாறு உங்களை. So what we need to understand is, நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், faith will always be put to test. விசுவாசம் என்பது எப்போதும் அது பரீட்சைக்குள்ளாக்கப்பட வேண்டிய ஒன்று. There is no faith that is untested. பரீட்சை இல்லாமல் அது விசுவாசம் என்ற ஒன்று அல்ல. That's what happened to blind Bartimaeus when he approached our Lord Jesus for receiving sight. அதுதான் அந்த குருடன் பத்திமேவுக்கு நடந்தது. பார்வையடையும்படியாக அவன் இயேசுவினிடத்தில் வந்தபோது நடந்த காரியம் அதுதான். We go back to Mark chapter number 10. மார்க் 10வது அதிகாரம். When he heard that Jesus Christ is passing by, இயேசு வருகிறார் என்று அவன் கேள்விப்பட்டபோது, verse number 47 says, he began to cry out and say, Jesus, thou son of David, have mercy on me. இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிடத் தொடங்கினான். But when he cried, the Lord Jesus, he did not immediately stop and give his full attention to him. அவன் அமிதமாய் கூப்பிட்ட தொடங்கின உடனே இயேசு அந்த இடத்துல நின்று அவனுக்கு கவனம் கொடுத்து அவனை கூட்டி வரும்படியாக சொல்லல. He very much knew that there is some faith that is calling to him. அவருக்கு ஆண்டவராகிய இயேசுவுக்கு நன்றாக தெரியும் விசுவாசத்தின்படியாக ஒருவர் தன்னை அழைக்கிறது யார் என்று. But physically he did not stop and turn back to him and attend to him. ஆனால் சரீர பிரகாரமாக அவர் அங்கே நின்று அவனுக்கு கவனம் கொடுக்கவில்லை. Because the Lord was putting his faith into test at that point in time. அந்த நேரத்தில்
நேரத்தில் அவருடைய விசுவாசத்தை பரீட்சிக்கும்படியாக தேவன் ஆண்டவர் He விரும்பினார். just was walking as if he heard nothing. ஒன்றுமே கேளாதவர் போல இன்னும் சில அடிகள் அவர் எடுத்து A lot of times we think like that. அநேக நேரங்களிலே நாம் அவிதமாய் When we யோசிக்கிறோம். call upon the name of the Lord in the midst of our need, நம்முடைய தேவைகளின் மத்தியிலே ஆண்டவராய் இயேசுவை நாம் நோக்கி கூப்பிடும்போது, when we cry unto Him in the middle of our crisis, நம்முடைய நெருக்கத்திலே அவரை நோக்கி நாம் கூப்பிடும்போது, it looks like He doesn't give His attention to us. அவர் நமக்கு கவனம் கொடுக்காதவர் போல நமக்கு தோன்றும். But He knows that we are calling to Him. ஆனா அவரை நாம் கூப்பிடுகிறோம், சத்தமிடுகிறோம் என்று அவர் Whenever God's people cry out in faith to Him, He always hears them. எப்பொழுதெல்லாம் எங்கெல்லாம் தேவனுடைய ஜனங்கள் விசுவாசத்தோடு அவரை நோக்கி கூப்பிடும்போது சத்தமிடும்போது, That's what the psalmist writes in his writings, where he says, "O thou that hearest prayer, unto thee shall all flesh come." மாம்சமான ஜெபத்தை கேட்கிறவரே மாம்சமான யாவரும் இடத்தில் வருவார்கள் என்று சங்கீதக்காரன் அங்கே எழுதியிருக்கிறார். So here in this incident, Jesus was just walking when blind Bartimaeus called unto Him. இந்த இடத்திலே பத்திமேயு அவனை ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்ட போது ஆண்டவர் அவர் நடந்து போய் கொண்டிருந்தார். In that pause that Jesus gave not to attend to him, அந்த கூப்பிட்ட உடனே அவனுக்கு கவனம் கொடுக்காதபடி அவர் கடந்தார். many people charged him and said, "You have to hold your peace, you have to keep quiet." அநேகர் அவனை சுற்றி இருந்தவங்க நீ பேசாத அமைதலாய் இருந்து அவனை அமைதிப்படுத்தினார்கள். See, the Lord allowed this to happen. இது நடக்கும்படியா தேவன் Just picture this in your mind. இத ஒரு படமாக உங்களுடைய நினைவிலே வைத்துக் Here is Jesus walking by the highway, இயேசு அந்த நெடுஞ்சாலையில நடந்து போய் a கொண்டிருக்கிறார். well-known personality, நன்கு அறிமுகமான ஒரு a மனுஷன், very popular person in that day and time because of the great power and the things that he did in his life. அந்த காலத்திலே மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவராய் அநேக வல்லமையிலும் அதிகாரங்களும் உடைய ஒரு Many people were following him. அவரை அநேகர் பின்பற்றி வந்தார்கள். And here is a man who is blind, who is a beggar, trying to approach someone who is popular and famous. அவன் வழியருகே உட்கார்ந்து குருடன், அவன் பிச்சைக்காரன், ஆண்டவரை நோக்கி அவன் சத்தமிட்டு கூப்பிட்டான். But he was just walking away as if nobody called him. தன்னை யாருமே கூப்பிடாது போல, எந்த ஒரு சத்தமும் கேட்காது போல அவர் கடந்து போய் And in that moment of pause, every people around Bartimaeus, they said, "You have to keep quiet." அந்த நேரம் இயேசு அவிதமாய் கடந்து போன அந்த நேரத்திலே பத்திமேவை பார்த்து அங்கிருந்தவர்கள் பேசாதவர்களாக Maybe they said a lot of things that is not being recorded here. அவரை பற்றி அவனிடத்திலே அநேக காரியங்களை சொல்லியிருக்கலாம், அதெல்லாம் நீங்க பதிவு Maybe செய்யலாம். someone said, "Do you know who you are? Do you know who he is?" உனக்கு நீ யாருன்னு தெரியுமா, அவர் யாருன்னு தெரியுமா கூப்பிடுறது. He is a very famous man, அவர் மிகவும் பிரசித்தமான மனுஷன், very busy man, அவர் அதிகமான வேலை உள்ள very மனுஷன், popular man, மிகவும் பிரபலமானவர், man of great power and authority, அவர் அதிகமான வல்லமையும் அதிகாரமுடைய ஒரு மனுஷன், well known. அதிகமாய் அறியப்பட்டவர். But who are you? ஆனா நீ யாரு? You are just a beggar, நீ ஒரு பிச்சைக்காரன், blind நீ man. ஒரு குருடன். You don't have anything to call upon such a great person. ஒரு பெரிதான ஒரு மனுஷனை, மேன்மையான மனுஷனை கூப்பிட உனக்கு எந்த ஒரு அருகதையும் இல்லை. So you better keep quiet. அதனால பேசாம அமைதலாய். Why are you shouting and why you are rattling our ears? ஏன் நீ சத்தமிட்டு கூப்பிட்டு அந்த மாதிரி தொந்தரவு பண்ணி? It's impossible for you to catch his attention. அவருடைய கவனத்தை நீ பெற்றுக்கொள்வது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒரு காரியம். This is your life. இதுதான் உன் வாழ்க்கை. Just be content with it. அதோடே நீ முடிந்து போ. This is what people around him might have told him. அவனை சுற்றி இருந்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட But the God we serve, நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய the ஆண்டவர், scripture says he is not a respecter of persons, அவர் பட்சபாதமுள்ள தேவன் அல்ல, but he is a respecter of principles. ஆனால் அவர் கொள்கை நீதிகளின்படி Anyone can come to him. அவரிடத்தில் வருகிற எவரையும், anytime they can come to him. எந்த நேரம் வருகிற எவரையும், in any way they can approach him. எந்த வழியிலாய் அவர் அணுகிற எவரையும், he never respects persons. அவர் தனிப்பட்ட வகையிலே God doesn't have special consideration because someone is educated and someone is not educated. His consideration is not based upon any social status. His consideration is not based upon the financial capacity of the people. But sadly, in the day and times in which we are living,
இருக்கிற இந்த காலம் வர்த்தமான ஒரு See, this world totally operates in a different way. இந்த உலகம் முற்றிலும் மாறுபட்ட விதத்திலே அது கிரியை The செய்கிறது. kingdom of God totally operates in a different தேவனுடைய way. ராஜ்யம் கிரியை செய்கிறது விதம் வேறு. The difference between the kingdom of God and the kingdom of the world is தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கும் உலக ராஜ்யத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசம் the kingdoms of the world, they operate on the worthiness of the people. ஜனங்களுடைய தகுதியின் அடிப்படையில் அது கிரியை செய்யக்கூடியதாக இருக்கிறது. But the kingdom of God doesn't operate on the worthiness of the people. தேவனுடைய ராஜ்யம் தேவனுடைய ஜனங்களுடைய தகுதியை அடிப்படையாக கொண்டு The kingdom of God operates by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினாலே ஜனங்களை அது நடத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது. Grace operates in the kingdom of தேவனுடைய God. ராஜ்யத்திலே கிருபை கிரியை செய்கிறது. Agape love operates in the kingdom of God. தெய்வீக அன்பு தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே கிரியை செய்கிறது. Compassion operates in the kingdom of God. தேவனுடைய கரிசனை ஜனங்கள் மீது உள்ள கரிசனை தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே கிரியை செய்கிறது. That's why the scripture says the God we serve is not a respecter of persons. நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் பட்சபாதம் உள்ள ஒரு தேவன் அல்ல. He doesn't demand anything from us for him to give his attention to us. அவருடைய கவனத்தை நாம் நம்மிடத்தில் பெற்றுக்கொள்வதற்காக நாம் எதையாவது ஒரு காரியத்தையும் நாம் செய்ய All that he expects of us to have is to have the faith of a little child. அவருடைய கவனத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்வதற்கு நம்ம தேவைப்படுகிறது எல்லாம் ஒன்றே ஒன்று. அவர் விரும்புகிற ஒரு காரியம் குழந்தைகளை போன்ற ஒரு விசுவாசம் உடைய. Just like a little child would call upon his father or her mother. எப்படி ஒரு சிறு குழந்தை தன் தாயையோ தகப்பனையோ ஒன்றுமில்லாமல் தன் நோக்கி கூப்பிடுமோ, And when it calls, the child knows that somehow his father or his mother would give their attention back to him. கூப்பிடும்போதே அந்த குழந்தைக்கு நன்றாக தெரியும் ஏதோ ஒரு விதத்திலே தனக்கு தன்னுடைய தகப்பனோ தாயோ கவனம் கொடுப்பார்கள் என்று. No matter what it has done, அது என்ன நடந்தாலும் சரி, no matter what kind of relationship exists between them, அவர்களுக்கிடையே எப்படிப்பட்டதான உறவுமுறை வெளிப்பட்டு, that if the child would call upon the father or the mother with a repentant heart, with a feeling of saying excuse, it knows that its parents would give back their attention to him. பிள்ளை மன வருத்தத்தோடு மனம் திரும்புதலோடு குற்றவுணர்வோடு தன்னுடைய காரியங்களை எல்லாவற்றையும் வைத்துக் கொண்டு குறைவோடு தகப்பனையோ தாயையோ நோக்கி கூப்பிடும்போது பெற்றோர்களாகி அவர்கள் தன்னுடைய குழந்தையுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்க அவர்கள் ஆயத்தமாக. The child knows their parents would never look upon their mischiefs. அவர்களுடைய செய்கிற அந்த துடுக்குத்தனமான செய்கிற காரியங்களை எல்லாவற்றையும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள மாட்டார்கள். The children would know the things that they have done against their father and mother would not be considered if they would call upon the parents with a repentant heart. அவர்கள் தங்கள் மனம் திரும்புகிற இதயத்தோடு கூட குற்றவுணர்வோடு தகப்பனையோ தாயோ நோக்கி கூப்பிடும்போது ஏதோ ஒரு விதத்தில் நிச்சயமாக தகப்பனோ தாயோ குழந்தையுடைய சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறவர்களாக இருக்கிறார்கள். That's what Jesus said. If ye who are evil know how to give good things to your children. இயேசு கிறிஸ்து அதனால தான் சொன்னாரு, பொல்லாதவளாகிய நீயே உன் பிள்ளைக்கு நல்ல ஈவை கொடுக்க நீ அறிந்திருக்கும். How much more good is our heavenly Father to give good things to those that love him, to those that call upon him and ask him and approach him in a right way. நம்மை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிற தம்முடைய பரமபிதா அவரிடத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறவர்களுக்கு கொடுப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா என்று அவர் சொன்னார். This man, he said Jesus. இந்த மனுஷன் ஆண்டவராகிய இயேசுவை நோக்கி கூப்பிட்டான். Not only he called upon the name of the Lord, he knew on whom he is calling. அவன் ஆண்டவருடைய நாமத்தை சொல்லி கூப்பிடுறது மாத்திரமல்ல, அவன் யாரை கூப்பிடுகிறான் என்பதையும் அறிந்து, he had the revelation of the person whom he called. அவன் கூப்பிடுகிற மனுஷனுடைய காரியத்தை குறித்த வெளிப்பாடு அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது. And then he said, Lord, have mercy. அதன் பின்பாக சொன்ன, ஆண்டவரே என் மேல் கிருபையாய். He was not calling upon his name with pride and arrogance. பெருமையோடு முரட்டுத்தனமாக ஆண்டவரை நோக்கி அவன் கூப்பிடல. He was not demanding anything from him. இல்ல அவரிடத்திலிருந்து ஏதாவது எனக்கு தனக்கு வேணும் என்று சொல்லி அவரை கேட்கவும் இல்லை. He said, Lord, have mercy on me. இயேசுவே எனக்கு இரங்கும் என்று சொல்லி கூப்பிட்டான். You know, there are sometimes people, they would demand things from God. சில சமயங்களில் தேவனிடத்தில் ஜனங்கள் தங்களுடைய காரியங்களை வைத்து கேட்கும்போது செய்வார். Sometimes they would say as if nothing is wrong with them, they will claim their righteousness. அப்படியே அவங்க மேல எந்த ஒரு தவறும் இல்லை, தங்களுடைய நீதியை அவர்கள் வைத்து கேட்பார்கள். How can you do this, Lord? ஆண்டவரே உங்களால இதை எப்படி செய்ய முடியும்? How can you not hear my prayer? ஏன் என் ஜெபத்தை உங்களால கேட்க முடியல? They will ask questions. How can you be silent? ஆண்டவரே கேட்பாங்க கேள்வி, ஏன் அப்படி மௌனமா இருக்கீங்க? Sometimes you can ask why, but
we don't have the right to ask him, how can you do this, how can you do that? ஏன்னு வேணா கேட்கலாம், ஏன் இப்படி எனக்கு நடந்துச்சு என்று சொல்லி கேட்கலாம் இல்லையா? ஆனா எப்படி நீங்க செய்யாம இருந்தீங்க, எப்படி கேட்காம இருந்தீங்கன்றதெல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. How can you do this, Lord? I have done this, I have done that. நான் இத செஞ்சிருக்கேன், நான் அதை செஞ்சிருக்கேன், எனக்கு நீங்க எப்படி செய்யலாம்? You remember the prayer that Jesus talked about the Pharisee and the publican? பரிசேயனும் ஆயக்காரன் செய்கிற ஜெபத்தை பற்றிய உவமையை நான் அறிவேன். There was one that was claiming all of his righteousness. அவன் ஒருவன் தன்னுடைய நீதி எல்லாத்தையும் வைத்துட்டு ஆண்டவரிடத்தில் கேட்கிறான். I've been doing this and doing that. ஆண்டவரே நான் இதை செய்தேன், நான் அதை செய்தேன். Fasting and praying. நான் உபவாசித்தேன், ஜெபித்தேன். Giving tithing in all my labor. நான் என்னுடைய பிரயாசத்திலெல்லாம் தசம பாகம். And not only that, he compared himself with a man that was standing afar off, smoting his breast and crying for the mercy of God. தன்னுடைய நீதி நியாயத்தெல்லாம் சொல்றது மாத்திரமல்ல, தூரத்துல வானத்துக்கும் தான் மேல தன் கண்ணை ஏறெடுக்க தெரியாம மார்பில் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறவனோடு he said, Lord, I am not like that person. நான் அவனை போல இல்ல ஆண்டவரே. So basically he was claiming his righteousness and was calling upon him. அடிப்படையாக தன்னுடைய நீதியையும் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவரிடத்தில் எடுத்து that principle doesn't work with God. அப்படியாக செய்கிற காரியம் ஒரு காலம் தேவனுடைய the Lord can say goodbye and he can leave. ஆண்டவர் சொல்வார், நீ போயிட்டு வா. So that kind of attitude, அவிதமான ஒரு செயல்பாடு, it's almost like refusing the grace and the mercy of God. தேவனுடைய இரக்கத்தையும் கிருபையும் மறுப்பதற்கு சமமா. But this man, he humbled himself. ஆனா இந்த மனுஷனோ தன்னை தாழ்த்தினான். though he was a blind man, though he was a beggar, அவன் ஒரு குருடனாய் இருந்த போதும், அவன் ஒரு பிச்சைக்காரனாய் இருந்த he said, போதும், Lord, have mercy on me. ஆண்டவரே எனக்கு இரங்கும். So God is not a respecter of persons, but he is a respecter of principles. ஆண்டவர் ஒரு காலம் பாரபட்சம் உள்ள அவர் தேவன் அல்ல, மனுஷனுடைய நீதிகளை அவர் மதிக்கிறவராய் இருக்கிறார். மனுஷனே, அதாவது ரெஸ்பெக்டர் ஆஃப் பர்சன்ஸ்க்கு என்ன சொல்றது, பட்சபாதம் உள்ளவர் அல்ல. இவனை கேட்கணும் அவனை கேட்கக்கூடாது அப்படிலாம் என்ன கிடையாது. ஆண்டவருக்கு எதுவும் கிடையாது. ஆனா அவர் நியமித்த நியமங்களின்படி ஒருத்தன் வரான்னா அதை ரொம்ப மதிப்பார். அது யார் வந்தாலும் சரி, ஒரு குருடனா இருந்தாலும் சரி, ஒரு பிச்சைக்காரனா இருந்தாலும் சரி, இல்லை ஒரு பெரிய ஐஸ்வர்யமான இருந்தாலும், everybody came to Jesus. எல்லாரும் இயேசுவிடத்தில் வந்தாங்க. Not only a blind man who is a beggar, ஒரு குருடனாய் இருக்கிற பிச்சைக்காரன் மாத்திரமல்ல, but also rich people, ஐஸ்வர்யவான்களும் கூட, people of great power and authority, they all came to Jesus. அதிகாரத்தையும் வல்லமை உடையவர்கள் கூட வந்தாங்க. But Jesus received everyone. எல்லாரையுமே ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொண்டார். What's the reason? என்ன காரணம்? It's not their status, but it's their approach. அவர்களுடைய அந்தஸ்து இல்ல, அவர்கள் அணுகின விதம். It is the principle in which they approach the presence of God. எப்படி தேவனுடைய பிரசன்னத்தை அணுக வேண்டுமோ அந்த நீதியிலே அவர்கள் தேவனை அணுகினார். What kind of principle this God is expecting of us? தேவன் எதிர்பார்க்கிற எவ்விதமான ஒரு அணுகுமுறை அது. It's a principle of humility. அது தாழ்மையுள்ள ஒரு அணுகுமுறை. It is the principle of faith. விசுவாசமுள்ள ஒரு அணுகுமுறை. It is the principle of meekness. இல்ல சாந்தமுள்ள ஒரு அணுகுமுறை. It is the principle of pleading God for his mercy and for his grace for us to come out of the crisis. ஆண்டவருடைய கிருபைக்காய் கெஞ்சுகிற ஒரு தன்மை. Praise the name of the living God. And that's what this man did. அதைத்தான் இந்த மனுஷன் செய்தான். Even when everybody tried to silence him, மற்றவர்கள் எல்லாரும் அவனை அமைதலாய் இருக்கும்படி சொன்னபோது, at the point of time of God Almighty putting his faith into test, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் அவனுடைய விசுவாசத்தை பரீட்சிக்கும்படியாய் வைத்தபோது, he cried the more a great deal, the scripture says. அங்கே வேதம் சொல்லுகிறபடி அவன் இன்னும் சத்தமா அதிகமாய் கூப்பிடத் தொடங்கினான். He raised the volume of his voice. அவன் முன்னிலும் அதிகமாய் தன் சத்தத்தை உயர்த்தி, and he said the same thing that he said before. அதே முந்தி சொன்ன அதே காரியத்தை he said, Jesus, thou son of David, have mercy on me. இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரக்கம். This man was very sure இவனுக்கு நன்றாக நிச்சயமாக தெரியும் that he would give his attention back to him. தன்னுடைய கவனத்தை இவனுக்கு கொடுப்பார் என்று சொல்லி அவன் அறிந்தார். Blind Bartimaeus knew that Jesus would stop by somehow. அவனுடன் பத்திமேயு ஆண்டவராய் இயேசுவை நன்கு அறிந்திருந்தான். எப்படியோ அது நின்று அவர் தன்னுடைய கவனத்தை, the faith he had was a genuine faith. அவன் கொண்டிருந்த அந்த விசுவாசம் ஒரு உண்மையுள்ள, the faith he had was a simple faith. அந்த விசுவாசம் அவன் கொண்டிருந்தது எளிமையான ஒரு, the faith he had was a childlike faith. அவன் கொண்டிருந்த அந்த விசுவாசம் குழந்தைக்கு வைத்திருக்கிற விசுவாசம். so he did not change his mind when Jesus did not give his attention to him. தன்னுடைய கவனத்தை அவன் கூப்பிட்ட போது அவனுக்கு கவனம் கொடுக்கவில்லை என்று அவன் தன்னுடைய சிந்தையை மாற்றி, he did not change his mind when the people around him tried to silence him. மற்றவர்கள் அவனை அமைதிப்படுத்தின போதும் தன் நிலையை அவன் மாற்றிக் the கொண்டான். scripture says he cried the more a great deal. அவன் முன்னிலும்
அதிகமாய் கூப்பிடத் தொடங்கினான் என்று சொல்லி And then he cried out and he said, Jesus, thou son of David, have mercy on me. இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும் என்று முன்னிலும் அதிகமாய் கூப்பிட்டார். Praise the name of the living God. Because he once and for all knew that he would catch the attention of Jesus. நன்றாக தெரிந்திருக்கும் எப்படியோ தன்னுடைய அவனுடைய கூப்பிடுதலுக்கு தேவன் He knew that Jesus would never pass by without giving his attention to him. அவனுக்கு கவனம் கொடுக்காமல் இயேசு ஒரு காலம் அந்த இடத்தை விட்டு கடந்து போக மாட்டார். See, that's the kind of faith that God expects of his people. தேவன் தம்முடைய ஜனங்களிடத்தில் அப்படிப்பட்டதான விசுவாசத்தை எதிர்பார்க்கிறார். No matter whatever crisis in which we are. நாம் எப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கத்துக்குள்ளே நாம் The scripture says, but without faith it is impossible to please God. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாய் இருப்பது He that comes to God must believe that he is. தேவனிடத்தில் சேருகிறவன் எவரெனும் அவர் உண்டென்று. So this man was calling upon God. தேவனை ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டார். But he believed that he is. அவர் இருக்கிறார் என்று அவன் அறிந்திருந்தான். And also he believed that he is a rewarder of those that diligently seek him. அவரை தேடுகிறவர்களுக்கு பலனளிக்கிறவர் என்று சொல்லி அவன் அறிந்தான். Said somehow I would catch the attention of this man. எப்படியோ அவருடைய கவனத்தை அவன் பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக கூப்பிட்டான். Then the scripture says, அதன் பின்பாக வேதவசனம் சொல்லுகிறது, Jesus stood still. இயேசு அந்த இடத்திலே நின்றார். And commanded him to be called. அவனை கூப்பிடும்படியாக அவனுக்கு கட்டளை கொடுத்தார். So what do we understand from this? இதிலிருந்து புரிந்து கொள்கிறது என்ன? When Jesus stood, இயேசு நின்றார் என்றால் blind Bartimaeus and our Lord Jesus were in a great distance. குருடன் பர்த்திமேயும் இயேசு கிறிஸ்து இருந்த இடமும் ஒரு தூரத்தில் இருந்தது. They were not apart, just a few feet from each other. அவர்கள் சில அடி தூரம் மாத்திரம் அவர்கள் பிரிந்திருந்தது, தூரம் அல்ல. If they are apart few feet from each other, Jesus would have called him by his name directly. ஒருவருக்கொருவர் அவர்கள் அவிதமான இடைவெளி தூரத்தில் இருந்தார்கள், பெயரை சொல்லியே கூப்பிட்டிருப்பார். So maybe the second time blind Bartimaeus called, Jesus would not have physically heard him. இயேசு கிறிஸ்துவை இரண்டாவது முறை பர்த்திமேயு முன்னிலும் அதிகமாக கூப்பிட்ட போது அந்த சரீர But he could perceive the cry of his faith. அவன் விசுவாசத்தோடு கத்தின அந்த சத்தத்தை அவர் ஆவியிலே அறிந்தவர். The divinity in Christ Jesus, it could perceive the pull of faith around him. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே இருந்த அந்த தெய்வீக தன்மையானது பர்த்திமேயு கூப்பிட்ட அந்த கூப்பிடுதலை இன்னது என்பதை அறிக ஒன்றாய் இருந்தது. But the great thing was Jesus stood still. பெரிய காரியம் என்ன, இயேசு அந்த இடத்திலே நின்றார். So what does it mean? அப்படினா அர்த்தம் என்ன? Blind Bartimaeus passed the test of faith. விசுவாசத்தின் பரீட்சையிலே குருடன் பர்த்திமேயு தேறி விட்டான். He did not get tired. அதில் அவன் சோர்ந்து போகல. He did not change his mind. அவன் தன்னுடைய மனதை மாற்றிக் When கொள்ளல. people around him asked him to be silent, he did not think, okay, let me give up. அவனை சுற்றி இருந்த ஜனங்கள் அவனை அமைதல்படுத்தின போது சரி விட்டுறலாம், அவரை கூப்பிட வேணாம்னு சொல்லி அவன் நிறுத்தல. They should not be giving up attitude when it comes to the life of faith. விசுவாச வாழ்க்கைக்குள்ள வரும்போது இந்த விட்டு விடுகிற காரியம் இருக்கவே கூடாது. And Jesus stood still and commanded him to be called. Verse 49 says. இப்ப 49ஆம் வசனம் சொல்லுது, இயேசு நின்று அவனை அழைத்து வரச் சொன்னார். And then the scripture says, and they called the blind man, saying unto him, be of good comfort, rise, he calleth thee. அவர்கள் இந்த குருடனை அழைத்து திடன்கொள், எழுந்திரு, உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள். These are the same people that said in the previous scripture, just be silent. திடன்கொள், எழுந்திரு, உன்னை கூப்பிடுறான்னு சொன்ன அதே ஜனம்தான் கூப்பிடாத வாயமுட அமைதலா இருந்தாங்க. Don't shout, keep quiet, சத்தமா கூப்பிடாத, hold your peace. நீ அமைதலா இரு. Those are the same people now they say, be of good comfort, rise, he is calling you. இப்ப அதே ஜனங்க சொல்றாங்க, திடன்கொள், எழுந்திரு, உன்னை அழைக்கிறார். See, when God gives his attention towards our life, தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு நேராக தன்னுடைய கவனத்தை அவர் கொடுக்கும்போது, once we catch the attention of God in the middle of our crisis, நம்முடைய நெருக்கத்தின் மத்தியிலே தேவனுடைய கவனம் நமக்கு உண்டாகும்போது, the very people that had a negative attitude towards our life or talked negative to us, நம்முடைய வாழ்க்கையை குறித்து எதிர்மறையாய் பேசினவர்கள், எதிர்மறையாய் நினைத்தவர்கள் எல்லாரும், they shall be astonished அவங்களே ஆச்சரியப்படுவார்கள் and drop their jaws once we catch the attention of our Lord. நம்முடைய ஆண்டவருடைய கவனம் நம் மீது உண்டானதுக்காக நாம் அவருடைய கவனத்தை திருப்பினதை நினைத்து அவர்கள் ஆச்சரியப்படுவார்கள். The very same people that silenced Bartimaeus, they said, அதே ஜனங்கள் அமைதலாய் இருந்த அதே சொன்ன ஜனங்கள் பர்த்திமேயுவை அழைத்து திடன்கொள், எழுந்திரு, உன்னை அழைக்கிறார் என்றார்கள். See, Jesus did not come to him, but he asked Bartimaeus to come to
towards him, towards இயேசு our Lord Jesus. பத்திமேயின் இடத்துல வரல, பத்திமேயை வரும்படியாக இயேசு அழைத்தார். This is a very important point that we need to note. நாம் அறிய வேண்டிய முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் இது. In the middle of our crisis, நம்முடைய நெருக்கத்தின் மத்தியிலே we should not expect God to come to us. தேவன் நமக்குள்ளே வர வேண்டும், நம்முடைய நெருக்கத்துக்குள்ளே வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்க கூடாது. But the time of our crisis is a time that we come closer to God. நம்முடைய நெருக்கத்திலே, நம்முடைய பிரச்சனை நேரங்களிலே நாம் தான் தேவனுக்கு இணையாக அவரிடத்திலே சேர வேண்டும். This is what I want to speak to you today. இந்த நாளிலே நான் பேச விரும்புகிற காரியம் When believers go through crisis, விசுவாசிகள் நெருக்கத்துக்குள்ளே கடந்து போகும்போது we need to understand there is no crisis without a cause. காரணம் இல்லாம ஒரு நெருக்கம் நமக்கு இல்லை என்றதை அறியணும் முதலாவது. There is no problem without a purpose. எனவே ஒரு நோக்கம் இல்லாமல் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. If we are believers in Christ Jesus, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே விசுவாசிகளாய் இருப்போமானால் there is a purpose for our problems. நம்முடைய பிரச்சனைக்கெல்லாம் ஒரு நோக்கம் இருக்கிறது. There is a purpose for our pain. நம்முடைய வலிக்கெல்லாம் ஒரு தீர்மானம் இருக்கிறது. There is a purpose for us to go through what we are going through. நாம் கடந்து போக வேண்டிய காரியங்களில் இன்னது என்பதை தேவன் அறிந்திருக்கிறார். அதை நாம் There is a cause for the crisis that we face in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்துக்கும் ஒரு காரணம் உண்டு. And that purpose is, அந்த நோக்கம் என்னவென்றால், that cause is, அந்த காரணம் என்னவென்றால், I am giving you a very generic cause. That is to bring us closer to Him. அது பொதுவாக நான் சொல்கிற ஒரு காரியம், அவருக்குள்ளே நம்மை நெருக்கமாய் கொண்டு வரக்கூடிய. God will never allow any crisis that will drive us far from Him. அவரிடத்தில் Closer to Him. தேவன் ஒரு நெருக்கத்தை நமக்கு அனுமதிக்கிறார் என்றால் நாம் இன்னும் அவரிடத்திலே கிட்டி சேரும்படியாய் அவர். So when we as believers go through crisis, விசுவாசிகளாகிய நாம் நம்முடைய நெருக்கத்துக்குள்ளே கடந்து when we maneuver and navigate through the crisis of our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையின் இந்த நெருக்கத்தை நாம் கையாண்டு அதனூடே நாம் கடந்து போகும்போது, once the crisis ends in our life, நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த நெருக்கமானது முடிவுக்குள்ளே வரும்போது, we must be closer to God than we were closer before the crisis started in our life. நெருக்கம், இந்த பிரச்சனை வருவதற்கு முன்பாக நாம் எப்படி இருந்தோமோ அதை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமாய் நாம் ஆண்டவரிடத்திலே நெருங்கினவர்களாய், இணைந்தவர்களாய், சேர்ந்தவர்களாய் நாம் இருப்போம். Jesus Christ, இயேசு கிறிஸ்து, He is not a blind man. அவர் ஒரு குருடன் அல்ல. He is the Almighty God. அவர் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன். He is the Prince of Peace. அவர் சமாதான பிரபு. He is the everlasting Father. அவரே நித்தியமான பிதா. He has been anointed to open the eyes of the blind. அவர் குருடனுடைய கண்களை திறக்கும்படி அபிஷேகிக்கப்பட்டவர். It is a lot easier for him to go to the blind man who is sitting on the highway side and begging. அந்த நெடுஞ்சாலையில் இருக்கிற அந்த குருடனை போய் கண்ணை திறந்து அவன் சுகப்படுத்துவது அவருக்கு மிகவும் சுலபமான காரியம். That sounds very logical. அந்த காரியங்கள் எல்லாம் தத்துவ ரீதியா சரியாக The one with the sight must go to the one that doesn't have the sight. எனவே பார்வை இல்லாத ஒருவனிடத்திலே பார்வை உள்ளவன் தான் கடந்து போக வேண்டும். That is easy. அது மிகவும் சுலபம். That is compassionate. அது மனவுருக்கம் உள்ள. That is being seen as logically sound. அது தத்துவ ரீதியாக. But what did Jesus say? I am not going to come to the blind man, நான் அந்த குருடனிடத்திலே, but I am expecting the blind man to come to me. என்னிடத்திலே அந்த குருடன் வரும்படியாக நான் When we go through crisis in our lives, நம்முடைய வாழ்க்கையின் பாதையில் நெருக்கத்திலே the ultimate purpose of God is தேவனுடைய முக்கியமான நோக்கம் that we as His people come closer to Him. இன்னும் அவருடைய ஜனங்களாய் இருக்கிறவர்கள் அவர் நெருங்கி வர வேண்டும். But sadly, some of the believers, வருத்தமான காரியம் சில விசுவாசிகள், they use the crisis to run away from God. நெருக்கத்தை உபயோகப்படுத்தி தேவனை விட்டு ஓடி But போகிறார்கள். crises are allowed in the lives of the believer தேவனுடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே நெருக்கமாக not to drive us away from God, தேவனை துரத்தி ஓடுவதற்கு, but to bring us closer to Him. அவருக்குள்ளே இன்னும் நெருங்கி வருவதற்கு. Crisis must draw us closer to God. நெருக்கம் தேவனுக்குள்ளே நம்மை இன்னும் நெருங்க செய்யும். Crisis must draw us closer to the Master. எஜமானுக்கு நெருக்கமாய் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்க கூடிய. Praise the name of the living God. That's what Jesus said. I am not going to come His way. I know He is in a desperate need. தெரியும் ஒரு நம்பிக்கையில்லாத ஒரு நம்பிக்கையை காத்துட்டு உட்கார்ந்து. I know He is in a very pathetic situation in His life. பரிதாபமான நிலையில தன்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறார். He's a blind man, he's a beggar. குருடன், பிச்சைக்காரன். I am the Almighty God, I know everything about Him. தேவனுக்கு எனக்கு நன்றாக தெரியும். But yet in the midst of this crisis, இந்த நெருக்கத்தின்
as he called upon me, அவன் என்னை கூப்பிட்டபோது I am expecting to come to me. நான் அவன்ட்ட போல அவன் என்னிடத்திலே வரும்படியா நான் எதிர்பார்க்கிறேன். Praise the name of the living God. My brothers and sisters in Christ, அன்பான சகோதர when சகோதரிகளே, God permits a crisis in our life, தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நெருக்கத்தை or when we find ourselves in a crisis, இல்லை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நெருக்கம் இருக்கிறது என்று நாம் we have to take the initiative to come to Him. முதலாவது நாம் எடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலை என்ன, செய்ய வேண்டிய செயல் என்ன, நம்ம ஆண்டவரிடத்தை நோக்கி. That is not the time to chant our credentials to God. அந்த நேரத்திலே நாம் தேவனை தூரமாய் வைத்துக் கொண்டு வேற இடம் போறது சரி. That is not the time to chant our credentials to God. நம்முடைய மேன்மையை, நம்முடைய நீதியை அந்த நேரத்திலே பெரிய கோஷம் போட்டு சொல்ற நேரம் அது கிடையாது. கிடையாது. அது என்ன நேரம்? அவரிடத்திலே it's the time to come closer to Him. நாம் அவரிடத்திலே இன்னும் நெருங்கி சேர்கிற ஒரு நேரம். It's not the time to stand in a distance. ஒரு தூரத்திலே நின்று It's not the time to run away from Him. இல்ல அவரை விட்டு தூரமாய் ஓடுவது. And then say I did this, I did that. இல்ல ஆண்டவரே நான் இதை செஞ்சேன் அதை செஞ்சேன். And claim all of the things that we have done. நாம் செய்த எல்லா காரியங்களையும் நம்மை நாமே நியாயப்படுத்தி சொல்வது. And try to exchange something from God. இல்ல தேவனிடத்திலே காரியங்களை விதமாய் மாற்றிக் கொள்வது. Why do we live a righteous life? ஏன் நாம் நீதியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்கிறோம்? Is it to trade the good things from God? தேவனிடத்திலிருந்து நன்மையான காரியங்களை பெற்றுக்கொள்ள. Do we do righteous things because if we do righteous, God will give us something good? நாம் ஒரு நீதியான காரியங்களை நன்மையான காரியங்களை செய்கிறதுனால தேவன் நமக்கு நன்மைகளை செய்வார். Absolutely not. அப்படி அல்லங்க. That is foolishness. முட்டாள்தனமானது. It's not because of what we do God is blessing us. ஆண்டவர் செய்த ஆசீர்வாதத்துக்காக நாம் செய்யறதுக்காக அவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். But we live a righteous life because that is the only way we have to live. நாம் நீதியுள்ள வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் என்றால் அந்த ஒரே வழிதான் நாம் வாழ வேண்டிய. Because we are God's people. தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் இருக்கிறதுனால our own righteousness, நம்முடைய சுயநீதியானது it has been removed from our life. வாழ்க்கையிலிருந்து நீக்கப்படுகிறது. Our own righteousness is only a sinful thing. நம்முடைய சுயநீதி எல்லாம் ஒன்றுமில்லாத ஒரு காரியம். That's why the scripture says all your righteousness are filthy rags. சுயநீதிகள் எல்லாம் அழுக்கான கந்தை போல. Our own righteousness is a sin in the sight of God. தேவனுடைய பார்வையில் அது பாவம் போல் காணப்படுகிறது. It is only a sin nature in us. நமக்குள்ள அந்த பாவ தன்மை தான் உண்டு. But God removed it because we have committed to live a life. நல்ல ஒரு நீதியுள்ள வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று அர்ப்பணித்ததனால தேவன் நமக்கு அந்த காரியங்கள் எல்லாம். Once we were born again by the incorruptible seed of God's word, அவருடைய வார்த்தையாய் வித்தினாலே மறுபடியும் நாம் ஒருமுறை God removed that nature தேவன் அந்த பாவ தன்மை நம்மிலிருந்து நீக்கி and gave His righteous nature to us. அவருடைய நீதியை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார். And because He gave that nature, அந்த தன்மையை நீதியுள்ள தன்மை நமக்கு கொடுத்ததனால why did He give that? எதுக்காக கொடுத்திருக்கிறார்? It is to live the life that He has ordained for us to live. நமக்காக வாழும்படி நியமித்திருக்கிற அந்த வாழ்க்கை வாழ்வதற்காக. It is for us to live like Him. அவரை போல நாம் வாழ்வதற்காக. Praise the name of the living God. When a child is born to the father and the mother, ஒரு தகப்பனுக்கும் தாய்க்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்தது. the parents don't expect the child to live in any way it wants. எந்த விதத்துல அது இஷ்டம் போல அந்த குழந்தை வளரட்டும். No, the parents would like for the child to live the way they like. அந்த பெற்றோர்கள் விரும்புகிற விருப்பத்தின்படி அந்த குழந்தை வளர வேண்டும். That's why they teach the right values to the child. அதுதான் சரியான காரியங்களை அந்த குழந்தைக்கு அவர்கள் கற்றுக் கொடுப்பார்கள். That's why they impart good things, good values to the child. காரியங்களை அந்த குழந்தைக்குள்ளே கொண்டு வருவார்கள். Because they want the child to walk the way, you know, that will honor the family. அந்த குடும்பத்தை கனப்படுத்தும்படியாய் மரியாதைக்குள்ளே வைத்திருக்கும்படியான எல்லா காரியங்களையும் அந்த குழந்தைக்கு அந்த பெற்றோர்கள் போதிப்பார்கள் நடத்துவார்கள். That's the same thing that happens when we are born again. நாம் மறுபடி பிறக்கும்போது நடக்கிற காரியம். When we are born again into the family of God, தேவனுடைய குடும்பத்திலே நாம் மறுபடி பிறக்கும்போது our own nature is removed from us. நம்முடைய சுய தன்மை எல்லாம் நீக்கப்படுகிறது. Our carnal nature is removed from us. மாம்ச எண்ணமெல்லாம் மாறுகிறது. And God puts His righteous nature in us. தேவனுடைய நீதியுள்ள தன்மை நமக்குள்ளே வைக்கப்படுகிறது. That's why the scripture says walk after the spirit. ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள். Walk in the spirit and ye shall not fulfill the lust of the flesh. ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாது. Yes, the carnal nature might fight with us. அந்த மாம்ச சிந்தையானது நம்மோடு கூட போராடும். But if we make up our mind to walk after the flesh or walk after the spirit, ஆவிக்கேற்றபடி நடக்க வேண்டும் என்று நாம் தீர்மானித்து விட்டோமானா we will live righteously. நாம் நீதியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்வோம். Many times we say, do I have to live like this? நான் அநேக நேரம் தான் வாழணுமா அப்படி கேள்வி கேட்டுப்போம்.
Believers ask this question. விசுவாசிகள் கேக்குறாங்க, Do I have to do this? நான் இத செய்யணுமா? Do I have to do that? இத நான் செய்யணுமா? அத Do நான் I have to go there? நான் அங்க போகணுமா? Once someone asks that kind of a question, a believer, once he asks that kind of question, விசுவாசி என்கிற நிலையிலே ஒருவர் இப்படிப்பட்ட கேள்வி எல்லாம் கேட்கிறானா, it's not the right kind of question. அது சரியான கேள்வியே இல்ல. If you don't know, you can ask. தெரியலனா காரியங்களை தெரிந்து கொள்ளும்படியாக கேட்பது வேறு. How to live? நான் எப்படி வாழணும்? How to do this? எப்படி நான் செய்யணும்? Not like, do I have to do this? நான் இத செஞ்சுதான் ஆகணுமா? But we can ask how to do it. அதுக்கு பதிலா நான் எப்படி செய்யறதுங்க? Yes, God is able to teach us. தேவன் நமக்கு போதிக்க அவர் வல்லமையுள்ள தேவன். When we come to know the Lord, நாம் ஆண்டவரை அறிய நாம் வரும்போது, we don't come to know the Lord, like as if we have known everything. எல்லாவற்றையும் அறிந்தவர்கள் போல நாம் வருகிறது இல்ல. We come as little children. We are born as a little baby. ஒரு சிறு குழந்தையாய் பிறக்கிறோம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே Like a child doesn't know anything but is taught everything by the parents. எப்படி ஒரு பிறந்த குழந்தை ஒண்ணும் தெரியாம பெற்றோர்களாலே போதிக்கப்படுகிறதோ, in the same way the Holy Spirit teaches us, he leads us and he guides us. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு போதிக்கிறார், நம்மை நடத்துகிறார், அவர் வழி நடத்துகிறார். It's not that do I have to do this, do I have to do that? நான் இத செய்யணுமா அத செய்யணுமா அப்படி கேட்க கூடாது. No, I will do that. நான் செய்வேன். இப்படி தான் செய்யணுமான்னு கேக்குறதுக்கும் அப்படி தான் செய்வேன்னு சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? Do I have to do this? நான் இத செய்ய வேண்டுமா? அதுக்கும் I will do this. நான் இத செய்வேன். ஏன் I will do this? ஏன் நான் செய்வேன்? மேல இருக்கவர் சொல்லிட்டாரு. Boss has already declared how we have to live, where we have to go, what we have to do. நம்முடைய எஜமான் நமக்கு ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும், எப்படி வாழ வேண்டும், எங்கே போக வேண்டும் என்கிற காரியம். Once he has said, once he has taught us, that is how we have to live. There is no other way. ஒருமுறை அவர் சொன்ன பின்பு அதற்கு மாற்றாக எந்த ஒரு வழியும் கிடையாது. அப்புறம் போயிட்டு ஆண்டவரே நான் இப்படிலாம் செஞ்சேனே அதனால நீ எனக்கு என்ன பண்ண, என்னமோ நம்ம செஞ்சது போனா போதுன்னு ஒரு என்ன சொல்றது, அதுக்கு என்ன சொல்லுவாங்க, போனா போதுன்னு செய்யறது. அவருக்கு ஏதோ தர்மம் செய்யற மாதிரி செஞ்ச மாதிரியும் அதுக்கு ஈடு செய்யறதுக்கு அவர் என்ன பண்றாராம், நன்மை செய்யற மாதிரி. அது சரியான அப்ரோச்சே கிடையாது. It's not the right kind of approach. That is not the right kind of approach. சரியான ஒரு அணுகுமுறை கிடையாது. Praise the name of the living God. நாம சரியா வாழணும்ன்றது நாம அந்த பாதையை என்ன பண்ணிட்டோம், ஆண்டவர் யாரனா ஃபோர்ஸ் பண்ணாரா? Did God come and force any one of us? தேவன் நம்ம இதல நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கட்டாயப்படுத்தினாரா? Did he grab any one of us by the throat and say this is how you have to live? தொண்டையை பிடிச்சு நெரிச்சு நீ இப்படி தான் வாழணும் என்று ஆண்டவர் சொன்னாரா? Absolutely, he never demanded anything from us. யாரையுமே அவர் நம்மை கட்டாயப்படுத்தல, எதுமே நம்ம கட்டாய. Yes, he chose us from before the foundations of the world. அவர் தோற்றத்துக்கு முன்பாக நம்மை தெரிந்து கொண்டார், உண்மையா? But when he revealed himself to us, when we heard of him, அவரை குறித்து நாம் கேள்விப்பட்டபோது, அவர் தம்மை நமக்கு வெளிப்படுத்தின போது what happened? என்ன நடந்தது? We willingly followed him. நாமே மனப்பூர்வமாய் அவரை பின்பற்றினோம். We willingly said, Lord, this is how I want to live. ஆண்டவரே நான் இப்படி தான் வாழ விரும்புகிறேன் என்று நாமே சொன்னோம். Praise the name of the living God. So when we call upon God in the middle of the crisis, நம்முடைய நெருக்கத்தின் மத்தியிலே தேவனை நோக்கி நாம் கூப்பிடும்போது, that's not the way that we claim all of our righteousness and demand things from him. அந்த நேரத்தில் நம்முடைய சுய நீதிகளையும் நியாயங்களையும் எடுத்து ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லி அவரை கிட்ட நம்ம காரியங்களை கேட்க கூடாது. This blind Bartimaeus said one word, Lord have mercy on me. அந்த குருடன் பத்திமை ஒரே ஒரு காரியத்தை சொன்னான், ஆண்டவரே எனக்கு இரங்கும். Praise the name of the living God. But Jesus said, ask him to come to me. ஆண்டவர் சொன்னார், அவனை இங்க வர சொல்லு, என்கிட்ட கேட்க சொல்லு. Let him draw close to me. அவன் எனக்கு கிட்ட வரட்டும். Praise the name of the living God. Hebrews 4:16 the scripture says, எபிரேயர் 4:16 விதமாய் சொல்கிறது, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசன தண்டையிலே சேரக்கடவோ. What is the prayer that blind Bartimaeus prayed? அந்த குருடன் பத்திமை செய்த ஜெபம் என்ன ஜெபம்? Jesus, thou son of David, have mercy on me. இயேசுவே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இரங்கும். But if he has to receive
the mercy of God, அந்த தேவனுடைய கிருபை இரக்கத்தை நீங்க if பெற்றுக்கொள்வீங்களா? he has to obtain the mercy of அந்த God, தேவனுடைய இரக்கத்தை கிருபை அவன் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமானா what he has to do, அவன் செய்ய வேண்டியது என்ன? not just sit in a corner and cry, have mercy on me. அவன் மூலையில உட்கார்ந்து அழுதுட்டே எனக்கு இரங்கும் என்று கேட்பதில்லை. But the scripture here says he must come boldly to the throne of grace. நீங்க தைரியமாய் கிருபாசன தண்டை சேர வேண்டும் என்று வேதவசனம் சொல்லுது. See, calling upon God is one thing, தேவனை நோக்கி கூப்பிடுகிறது ஒரு காரியம். but coming towards God is another thing. தேவனை நோக்கி வருகிறது இன்னொரு காரியம். Praise the name of the living God. That's what the scripture says. அதைத்தான் வேதவசனம் சொல்லுது. Yes, blind Bartimaeus cried to the Lord, ஆண்டவரே இயேசுவை நோக்கி குருடர் பத்திமேயு கத்தினார். said, have mercy on me. ஆண்டவரே எனக்கு இரங்கும் என்று கூப்பிட்டார். But the scripture says, ஆனால் வேதவசனம் only சொல்லுது, calling upon God is not enough. அந்த ஆண்டவரிடத்திலே வந்தால் மாத்திரம் கூப்பிட்டால் மாத்திரம் போதாது. Coming towards God is very important. தேவனை நோக்கி வர வேண்டியது அடுத்த ஒரு விஷயம். That is what Jesus said. அதைத்தான் இயேசு சொன்னார். Yes, man, you have cried. நீ என்னை நோக்கி கூப்பிட்டப்பா. You have called upon me. நீ என்னை இந்த பெயரை சொல்லி You cried to me saying, have mercy on me. நோக்கி எனக்கு இரங்கும் என்று But கூப்பிட்டார். that is not enough. அது மாத்திரம் போதாது. Yes, you have got my attention. நீ என்னுடைய கவனத்தை பெற்றுக்கொண்டாய். But you have to draw near to me. ஆனா நீ என் கிட்ட வா. You should not give any excuse for coming to me. என்னிடத்துல வருகிறதுக்கு எந்த ஒரு சாக்கு போக்கு சொல்லாத. You should not say, I am blind, I cannot come. குருடா என்னால வர முடியாதுன்னு சொல்லாத. You know, a lot of people cry to the Lord when they go through the crisis. அநேகர் தன்னுடைய நெருக்கத்தின் பாதையில போகும்போது ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடுவார்கள். But God is expecting them to come closer to Him. ஆனா தேவன் அவரிடத்துல விரும்புகிறது எதிர்பார்க்கிறது என்றால் அவர்கள் தேவனை நோக்கி அவர்கள் கிட்ட வர வேண்டும். But for that they give some excuses. ஆனா அப்படி கிட்ட வரதுக்கு அநேக சாக்கு போக்கு. They say, Lord, because of this I cannot come now. ஆண்டவரே இந்த காரணத்தினால என்னால வர முடியாது. Because of this I cannot correct my life இதனால now. என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் திருத்திக் கொள்ள முடியல. Because of this I cannot leave this that you are asking me to இதனால leave. நீங்க என்ன விட சொல்ற இந்த காரியத்தை என்னால விட முடியாது. Because of that I cannot change what you expect me to change. நீங்கள் என்ன மாற்ற சொல்ல காரியங்கள் அந்த காரியத்தை This blind Bartimaeus would have said, Lord, I am blind, you can come to me. இயேசு அவனை வா என்று கூப்பிட்ட போது குருடன் சொல்லிருக்கலாம், நான் குருடன். You are a God of grace, why you are calling me to come to you? நீங்க ஏன் வந்து நீ கிருபையின் ஆண்டவர் ஏன் நீங்க என்ன வான்னு சொல்றீங்க? Praise the name of the living God. ஆனால் Praise the name of the living God. அதுக்கே மகிமை. You know the scripture says வேதவசனம் in சொல்லுது Romans chapter number 8 and verse 31, ரோமர் 8:31 if God be for us, who can be against us? தேவன் நமது பட்சத்தில் இருந்தால் நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவர் யார்? Very familiar scripture. நமக்கு மிகவும் பரிச்சயமான ஒரு வசனம். Everyone wants God to be on their side. எல்லாரும் தேவன் தமது பட்சத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று How many விரும்புகிறார்கள். of you really love that God to be on your side? அந்த ஆண்டவர் நம்மள பட்சத்திலே இருக்கணும்னு எத்தனை பேர் விரும்புறீங்க? Everybody expects. எல்லாரும் விரும்புறோம். Be on their side all the time. எல்லா நேரமும் ஆண்டவர் நம்ம பட்சத்துல தான் இருக்கணும். Especially in the middle of crisis, we desperately need God to be on our side. நமக்கு நம்முடைய நெருக்கத்தின் மத்தியில ஆண்டவர் நம்ம பட்சத்துல இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறோம். So what does this scripture mean? இங்க அந்த வசனத்தோட அர்த்தம் என்ன? So God comes from somewhere to stand behind us or beside us. தேவன் ஏதோ ஒரு இடத்துல இருந்து நம்ம பட்சத்துல வந்து நமக்கு பக்கத்துல வலது பக்கத்துல. Yes, that He did already 2000 years before. 2000 வருஷத்துக்கு முன்பாகவே அவர் அதை செய்து விட்டார். When we were away from Him, நாம தான் அவரை விட்டு தூரமா when இருந்தோம். we didn't know who we were, முதல்ல நாம யாரு அவர் யாருன்னு தெரியாம இருக்கோம். He already chose us. ஏற்கனவே அவர் நம்மை தெரிந்து He கொண்டார். already ordained us. அவர் ஏற்கனவே நம்மை முன்னேறினார். That is why He came looking for us in flesh and blood. அதனால தான் அவர் மாம்சத்தை இரத்தத்தோடு அவர் நம்மளை அங்க வரும்படி. That's why He did everything that He did on the cross of Calvary. கல்வாரி சிலுவையில் என்ன செய்ய வேண்டுமோ அதை எல்லாவற்றையும் அவர் நிறைவேற்றினார். Yes, He came looking for us. அவர் நம்மை பார்ப்பதற்காகவே But அவர் எழுந்தார். now as we are living our lives in Christ as His believers, அவருடைய விசுவாசிகளாய் அவருக்குள்ளே வாழ்கிறனா, if we expect Him to be on our side, அவர் நம்ம பட்சத்திலே இருக்க வேண்டும் என்று நாம் எதிர்பார்த்தா, it's very important that we should first be on His side. முதலாவது நாம் அவர் பட்சத்திலே இருக்கப்பட வேண்டும். See, God being on our side is equal to we being on His side, right? தேவன் நமது பட்சத்தில் இருப்பது என்பது நாம் அவர் பட்சத்தில் இருப்பதற்கு சமம். The important thing is we both must be together. ஆனா முக்கியமான காரணம் ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக வேண்டும். As for example, உதாரணத்துக்கு if you and I sitting in the chair have to be together, நீங்களும் நானும் ஒரு நாற்காலியில ஒண்ணா if உட்கார்ந்து this particular brother has to be on my side or I have to be on his side, இல்ல இந்த சகோதரன் குறிப்பிட்ட சகோதரன் என் பட்சத்திலும் அவர் பட்சத்துல நானுமா இருக்கிறேன்.
Either one of the two things must happen. ரெண்டு காரியத்துல ஏதாவது ஒண்ணு நடக்கணும். Either he has to get up and come near me, ஒண்ணு அவர் எந்திரிச்சு என்கிட்ட வரணும், or else I need to go to him. இல்ல நான் புறப்பட்டு அவரிடத்துல போக வேண்டும். One of these two things must happen for us to be together. எனவே ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இணைவதற்கு இந்த ரெண்டுல ஒரு காரியம் நடக்கும். That's the same thing. அதே காரியம்தான். If God has to be on our side, தேவன் நமது பட்சத்துல இருக்க வேண்டுமானால் we have to go towards him. முதல்ல நாம தான் அவரை நோக்கி போகணும். Do you know what Moses said? மோசே என்ன தெரியுமா சொன்னாரு? Exodus chapter number 32, யாத்ராகமம் 32வது அதிகாரம் and verse number 26. 26ஆம் வசனம். After he came down from the mount, அவர் மலையிலிருந்து கீழே இறங்கி வந்தவுடனே, and when he saw all the abomination that was happening, அங்க நடந்த அருவருப்பெல்லாத்தையும் அவர் பார்த்துட்டு Moses gave a chance to the people. ஜனங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தார் மோசே. See, God was with them, தேவன் அவர்களோடு கூட தான் இருந்தார், leading them, guiding them. அவர்களை நடத்தினார், வழி Pillar of நடத்தினார். fire by night, pillar of cloud by day. இரவிலே அக்கினி ஸ்தம்பத்திலும் பகலிலே மேக ஸ்தம்பத்திலுமாய் அவர்களை நடத்தினார். They were baptized by Moses in the water. தண்ணீரினாலே சமுத்திரத்துக்கு கீழாக They were baptized by the cloud. அவர்கள் மேகத்தினாலும் ஞானஸ்நானம் பண்ணப்பட்டார்கள். God was taking care of them. தேவன் அவர்களை நன்கு பொறுப்பெடுத்துக் கொண்டார். But what happened? ஆனா நடந்தது என்ன? These people separated themselves from God and went away. இந்த ஜனங்க தங்களை பிரித்துக்கொண்டு வேறுபடுத்திக் கொண்டு தேவனை விட்டு போனார்கள். God did not drive them, or God did not detach himself from these people. தேவன் அவர்களை துரத்தவும் இல்லை, தேவன் தன்னை பிரித்துக் கொண்டு அவர்களை விட்டு வெளியே வந்தார். These people by their own lusts, இந்த ஜனங்கள் தங்கள் சுய இச்சைகளினாலே they separated themselves. தங்களை தாங்களே அவர்கள் பிரித்துக் கொண்டார்கள். By their own doctrine they separated themselves. தங்களுக்குரிய சுய உபதேசங்களினாலே தங்களை பிரித்துக் கொண்டார்கள். By their own flesh they perverted their faith. தங்களுடைய சுய மாம்சத்தினாலே தங்களுடைய விசுவாசத்தை மாறுபடுத்திக் And கொண்டார்கள். they went and made a golden calf, and they said, these are the gods that brought us out of Egypt. கண்டுக்குட்டியை செய்து இதுதான் எகிப்திலிருந்து உங்களை அழைத்துக் கொண்டு வந்த தெய்வங்கள் என்று அறிக்கையிட்டார். But when Moses came மோசே வந்தபோது and stood in the gate of the camp, அந்த பாளையத்தின் வாசலிலே நின்று he said, who is on the Lord's side? கர்த்தருடைய பட்சத்தில் இருக்கிறவர்கள் யார்? And he said, let them come. அவர்கள் என்னிடத்தில் சேரக்கடவர்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. He did not say, you stay in the abomination, God will come. நீங்க அந்த அருவருப்பு மத்தியிலே இருங்க, தேவன் வருவார்னு He சொல்லல. didn't say, you stay in your failure, God will come. நீ உன்னுடைய அந்த தோல்வியிலே அங்கே இரு, ஆண்டவர் வருவார்னு சொல்லல. He did not say, you stay in your unbelief, God will come. நீ உன்னுடைய அவிசுவாசத்திலே தங்கி இரு, தேவன் வருவார் என்று சொல்லல. But he said, you separate yourself and come unto me. நீ உன்னை பிரித்துக் கொண்டு நீ என்னிடத்தில் வா. Praise the name of the living God. That is what believers need to pay attention when we go through the middle of the crisis. நம்முடைய நெருக்கத்தின் மத்தியிலே விசுவாசிகளாகிய நாம் கொடுக்க வேண்டிய கவனம் இதுதான். Where have we detached ourselves from God? எந்த இடத்திலே நம்ம தேவனை விட்டு நாம் பிரிந்து தூரமாக In which இருக்கிறோம்? area of our life have we gone away from God? நம்முடைய வாழ்க்கையின் எந்த பகுதி தேவனை விட்டு தூரமாக இருக்கிறது? Which aspect of our life there is a distance being seen between us and God? தேவனுடைய பட்சத்திலிருந்து நம்முடைய வாழ்க்கையின் காரியங்கள் எந்த விதத்திலே நம்மை தூரப்படுத்தி It's வைத்திருக்கிறது? very important that we identify and we get closer to Him. நாம் முதலாவது இதை அடையாளம் கண்டு அதற்கு நீக்கி நாம் தேவனுக்குள்ளே பட்சத்திலே If He has to be on our side, it is going to happen only one way, and that is by we come to be on His side. நம்முடைய பட்சத்திலே இருக்க வேண்டுமானால் நடைபெற வேண்டிய ஒரே ஒரு காரியம் நாம் நம்முடைய காரியங்களை சரி செய்து அவர் பட்சத்திலே போய் நிற்பது. So our crisis, நம்முடைய நெருக்கங்கள், it has a purpose to bring us closer to Him. நோக்கம் உண்டு, நம்மை தேவனுக்கு அருகே கொண்டு போய் சேர்க்க. We read about a man called Joseph நாம் யோசேப்பை பற்றி நாம் பார்த்தோம். of the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு We யோசேப்பு. all know about his life. அவனுடைய வாழ்க்கை குறித்து எல்லாம் நன்கு God அறிந்திருக்கிறோம். gave His word to him. தேவன் அவனுக்கு நம்முடைய வார்த்தையை கொடுத்தார். And through a dream He gave His ஒரு word. சொப்பனத்தின் மூலமா இந்த வார்த்தையை கொடுத்தார். God made a covenant with him through the dream. அந்த சொப்பனத்தின் மூலமா தேவன் அவரோடு ஒரு உடன்படிக்கை Was the செய்தார். chosen of God அவன் தேவனாலே தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட to ஒருவன். fulfill a great purpose in the life that he lived on this அந்த earth. பூமியிலே அவன் வாழ்ந்தபோது தேவனுடைய ஒரு பெரிய நோக்கத்தை திட்டத்தை நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு மனுஷனாக இருந்தார். But what happened? என்ன நடந்தது? என்ன That purpose was fulfilled after he went through the crisis. அவன் இந்த நெருக்கத்தெல்லாம் கடந்து போக வேண்டியதா இருந்தது. அந்த தீர்மானம் நிறைவேறியது. Just for telling
his dream to his brothers, he was hated by his brothers. அவன் கண்ட சொப்பனத்தை தன் சகோதரர்களுக்கு சொன்னதுனால அவன் சகோதரர்களால் பகைக்கப்பட்டான். They ripped him off of the coat of many colors his father gave. அவன் தகப்பனார் உடுத்தின பலவர்ண அங்கியை அவர்கள் எல்லாம் உருவி போட்டார்கள். They hated him. அவனை வெறுத்து பகைத்தார்கள். Half naked they put him to the ditch. அவனை அரைநிர்வாணமாய் குழிக்குள்ளே போட்டார்கள். Then they took him and sold him as a slave. அவனை எடுத்து அடிமையாக விற்றார்கள். A rich man's beloved son is now working as a slave. ஐஸ்வர்யமுள்ள ஒரு தகப்பனுடைய பிரியமான ஒரு குமாரன் இப்பொழுது அடிமையாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். But even there, அங்கேயும் கூட he was accused of a crime that he never committed. அவன் செய்யாத ஒரு பாவத்தாலே குற்றம் சுமத்தப்பட்டான். And he is going to prison. அவன் சிறைச்சாலைக்கு அனுப்பப்பட்டான். Just look at the stages of his life. அவனுடைய வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு நிலையும் பாருங்க. A chosen child, ஒரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஒரு குழந்தை, who received his word from God. தேவனிடத்திலிருந்து வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்ட ஒரு குழந்தை. A beloved son to his physical father Jacob. தன்னுடைய சரீரப்பிரகாரமான தகப்புக்கு மிகவும் பிரியமான ஒரு குமாரன். Received coat of many colors. அநேக வர்ணங்கள் கொண்ட ஒரு அங்கி அவனுக்கு. What happened? நடந்தது என்ன? He was beaten up by his own brothers. தன்னுடைய சொந்த சகோதரர்களால் அவன் அடிக்கப்பட்டான். Betrayed by his own brothers. அவனுடைய சகோதரர்களால் காட்டி கொடுக்கப்பட்டான். It's not that some bad people came and did all these things. இதெல்லாம் அவனுக்கு செஞ்சலாம் யாரோ ஒரு தீய மனிதர்கள் வந்து செய்யலங்க. If some wicked people come and do wicked things, we can understand that. பொல்லாத மனுஷர்கள் வந்து ஏதா பொல்லாத காரியம் செஞ்சா நம்ம அதை புரிந்து கொள்வோம். We'll say, oh, they are professionally evil. அவங்க வேலையே அதுதான் பொல்லாப்பு செய்யறது. By chance I became a scapegoat in the hands. இந்த நாளில நான் அவங்க கிட்ட பலிகடா ஆயிட்டேன். He was betrayed by his own brothers. ஆனால் யோசேப்பு தன்னுடைய சொந்த சுய சகோதரர்களால் அவன் பகைக்கப்பட்டான், காட்டி கொடுக்கப்பட்டான். His own brothers stripped the little guy of his clothes. அவனுடைய சிறு இருக்கதலை சின்ன பையன் அவனுடைய அங்கிய அந்த சகோதரர்கள் அவ்வளவு பேர் சேர்ந்து உருவிப்பட்டாங்க. A true brother will clothe another brother if he goes through nakedness. ஒரு உண்மையான இருக்க சகோதரனா ஒரு சகோதரன் நிர்வாணத்தில் இருந்தா தன்னுடைய அங்கியை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை. But here is a brother who is making his own brother to become naked. ஒரு சகோதரனை சொந்த சகோதரனை நான் நிர்வாணமாக்குகிறான். Put him to shame. அவமானத்துக்குள்ளாக்குகிறான். Put him in a ditch. அங்கே ஒரு பள்ளத்திலே போட்டு விட்டான். Where he will not be able to do anything by himself. எதுமே தன்னால தானே செய்து கொள்ள முடியாமல் பண்ணுவதற்காக. Then they sold him as a slave. அதன் பின்பாக அவனை அடிமையாய் விற்றார். The crisis was going deeper and deeper and deeper in the life of Joseph. யோசேப்புடைய வாழ்க்கையில் அவனுக்கு நேரிட்ட நெருக்கம் கடந்து போக போக ஆழமாய் அது போய் கொண்டே இருந்தது. The crisis of Joseph is not like he was good, then some evil came, then again he became good. But the crisis was happening as a process in his life. அந்த நெருக்கம் ஒன்று வந்துச்சு, அப்புறம் நீங்கிச்சு, நல்லாயிட்டோம், இல்லை கொஞ்ச நாள் நல்லா இருந்தா திரும்ப நெருக்கம் வந்தது, திரும்ப நல்லானா, அப்படி இல்லைங்க. ஆரம்பிச்ச போக 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 அது ஆழத்துக்குள்ளே போச்சு நெருக்கம். These brothers of Joseph, they didn't remove his clothes, then after a few days give it back to him. இந்த யோசேப்புடைய சகோதரர்கள் அவனுடைய அங்கியை உருவிட்டு எடுத்துட்டு திரும்ப சில நாள் கழித்து அவனுக்கு கொடுத்துடல. That doesn't end the crisis in his life. அதுவே அவனுடைய வாழ்க்கை நெருக்கம் முடிந்து விட்டதா இல்ல. Crisis itself is happening in different steps. இப்ப நெருக்கம் கூட விதமா படிப்படியா பல படிகள் நடக்கிறது. Going down and down and down and down. இன்னும் ஆழமாக கடந்து போய் கொண்டே இருக்கு. They put him in a ditch. அவனை பள்ளத்துல போட்டாங்க. Sold him as a slave. அவனை அடிமையாய் விற்று போட்டாங்க. Betrayal. Sold as a slave. அவனை காட்டி கொடுத்து அவனை அடிமையாய் விற்று. Then he goes to the prison. அதன் பின்பாக சிறைச்சாலைக்கு போடப்பட்டான். For a crime that he did not commit. அவன் செய்யாத ஒரு பாவத்துக்காக குற்றத்துக்காக. It's better to be as a slave and work in a house than to be in a prison for a sin that he did not commit. செய்யப்படாத ஒரு பாவத்துக்காக சிறைச்சாலையில போய் தங்கி இருந்த அந்த அடிமையா வேலை செய்தது விட்டு. சிறைச்சாலையில போய் செய்யாத ஒரு பாவத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்கிறத கூட ஒரு வீட்ல அடிமையா இருக்குது எவ்வளோ பெட்டர் பாருங்க. கூலி, அப்புறம் என்னது அடிமை, இன்சைட் த பிட் குழிக்குள்ள இருந்தா ஸ்லேவ்,
அடிமைத்தனம், prison. சிறைச்சாலை. இல்ல எங்கனா கொஞ்சம் பெட்டரா ஆகுதா பாருங்க. ஹலோ கேக்குறீங்களா? ஏதாவது சரிங்க இப்படி அஞ்சுங்க அப்படி ஏத்தா இறக்குங்க. சிலர் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, லைஃப் இஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் பிரதர்ஸ். Have you heard people? அப்படி சொல்ற வார்த்தையை கேட்டிருக்கீங்களா? Sometimes it will be good, sometimes it will be bad. சில நேரம் நன்னாக இருக்கும், சில நேரம் மோசமா. You take the life of David. தாவீதுடைய வாழ்க்கை கூட எடுத்துக்கங்க. Up is very difficult, everything is down only. அவனுக்கு மேன்மை என்பதே ரொம்ப கஷ்டம், எல்லாமே டவுன். Step by step the crisis was deepening in his life. அந்த நெருக்கமானது ஆழமாக அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடந்து போனது. It's almost like he is getting down. அவன் இன்னும் கீழே தாழ்ந்து போய் கொண்டே இருந்தான். Betrayal, காட்டி கொடுக்கப்பட்டது, pit, புலி, slave, அடிமைத்தனம், prison. சிறைச்சாலை. What happened to him? அவனுக்கு என்ன நடந்தது? Did this crisis drive him away from God? இந்த பட்ட நெருக்கம் எல்லாம் அவன் தேவனை விட்டு அவனை தூரமாக்கினதா? When he was in the ditch, did he curse his brothers? அவன் குழியில இருந்தபோது தன்னுடைய சகோதரர்களை சபித்தானா? When he was working as a slave, did he think about his brothers and curse them in his mind and his heart? அடிமையாய் வீட்டில் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிற போது தன்னுடைய சகோதரர்களை நினைத்து அவர்களை சபித்து அவர்களை கஷ்டப்படுத்தி பேசினானா? Did he say how these men were evil to his life? எப்படி எனக்கு இந்த வாழ்க்கையில அந்த ஜனங்க தீமை செஞ்சுட்டாங்க? Did he complain about them? அதை குறித்து அவன் ஏதாவது புகார்? What does the scripture say? வேதவசனம் என்ன The book of Genesis we read. ஆதியாகம புத்தகத்துல நாம் பார்க்கிறோம், The Lord was with Joseph. கர்த்தர் யோசேப்போடு கூட இருந்தார். இருக்கா இல்லையா? Yes, இருக்கு. The Lord was with Joseph. கர்த்தர் யோசேப்போடு கூட இருந்தார். He prospered everything that Joseph did. யோசேப்பு செய்கிறதெல்லாம் கர்த்தர் வாய்க்க பண்ணினார். Even the heathen master in the house of Potiphar, he saw the Lord was with Joseph. போத்திபார் புறஜாதியான அந்த எஜமான் கூட கர்த்தர் யோசேப்பு கூட இருக்கிறார் என்பதை அவன் கண்டார். That is why he gave all the responsibility of his house except that wicked woman to this man. கூட இருக்கிறார் என்றும் அவன் செய்கிறதெல்லாம் வாய்க்கிறது என்பதை அறிந்த அந்த போத்திபார் தன்னுடைய காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் அவனிடத்தில் ஒப்புவித்தான். What happened to him? அவனுக்கு நடந்தது என்ன? He was not given a promotion. அவனுக்கு ஒரு உயர்ந்த ஸ்தானம் கொடுத்தார். But he was falsely accused to a crime that he did not commit and went to the prison. செய்யாத ஒரு பாவத்துக்காக அவன் குற்றம் சுமத்தப்பட்டு சிறைச்சாலைக்கு போட்டாங்க. Even in the prison, அந்த சிறைச்சாலைக்காரன், the scripture says the Lord was with Joseph. கர்த்தர் யோசேப்போடு கூட இருந்தார். And the jailer, he gave all the responsibilities அந்த to him. சிறைச்சாலைக்காரனும் இதை கண்டு தன்னுடைய உத்தரவாதங்கள் பொறுப்புகள் எல்லாவற்றையும் யோசேப்பினிடத்தில் கொடுத்தார். Why? ஏன்? The crisis was deepening, அந்த நெருக்கம் அதிகமாக but Joseph was getting closer and closer to God. யோசேப்பு தேவனிடத்திலே அதிக நெருக்கமாக The more the crisis was deepening in his life, அவனுடைய வாழ்க்கையின் நெருக்கம் எவ்வளவுக்கு அதிகமாய் ஆழமாக போனதோ, the more closer he was walking with God. தேவனோடு கூட அதிக ஆழமாய் அவன் நடக்க ஆரம்பித்தான். That's why even when he was working in the house of the Potiphar, அந்த போத்திபாருடைய வீட்டிலே அவன் வேலை செய்தபோது, the officer of Pharaoh, அந்த பார்வோன் ராஜாவுடைய, even when that wicked woman, his wife, casted his wicked eyes upon this young man, அந்த போத்திபாருடைய மனைவி அவன் மீது கண் வைத்து, even when he forced him to commit sin with her, அவளோடு கூட பாவம் செய்யும்படியாக அவளை கட்டாயப்படுத்தி, said, how can I do this horrendous thing against the sight of the living God? இப்படி இருக்க இத்தனை பெரிய பொல்லாங்குக்கு உடன்பட்டு தேவனுக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்வது எப்படி? He was aware of God's presence in his life. தேவனுடைய பிரசன்னம் தனக்குள் இருப்பதை He was always aware that he is watching over him. எப்போதும் தேவன் தன்னை காண்கிறார் என்கிற ஒரு விழிப்பு அவனுக்கு உண்டாயிற்று. Because of the crisis, he did not vex and he made up his mind to leave and run away from God. இந்த நெருக்கத்தெல்லாம் அவன் கண்டு அதை பார்த்து தேவனை விட்டு மனம் வெறுத்து தேவனை விட்டு அவன் எங்க ஓடி போகல. In Psalm number 105, 105வது சங்கீதத்திலே, beginning from verse number 7, 7ஆம் வசனத்திலிருந்து the scripture வாசிக்கிறோம். says about Joseph. யோசேப்பை பற்றி இந்த வேத வசனம் It says he sent a man before them, even Joseph, who was sold for a servant. 17 அவர்களுக்கு முன்னாலே ஒரு புருஷனை அனுப்பினார். யோசேப்பு சிறையாக விற்கப்பட்டார்.
whose feet they hurt with fetters, he was laid in iron. Verse 18. அவன் கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள், அவன் பிராணன் இரும்பில் அடைபட்டிருந்தது. Verse 17 talks about him being a slave. அவன் அடிமை என்கிற நிலையில இருந்ததை அங்க 17ஆம் வசனம் பார்க்கிறோம். Verse 18 talks about him being in the prison for a sin that he did not commit. செய்யாத பாவத்துக்காக அவன் சிறைச்சாலையில இருந்ததாக 18வது வசனம். But verse number 19 says, ஆனால் 19வது until the time that his word came, the word of the Lord tried him. கர்த்தர் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறும் அளவும் அவருடைய வசனம் அவனை புடமிட்டது. Praise the name of the living நாமத்துக்கே God. In all this, God did not go far away. இவை எல்லாவற்றிலும் அவன் முன்னோக்கி கடந்து போய் கொண்டிருந்தான். The Lord did not go far away in all this. இவைகள் எல்லாவற்றிலும் இருந்து தேவன் அவனை விட்டு தூரமாக போகவில்லை. Neither the Lord went away, neither Joseph went away from the Lord. ஆண்டவரும் அவனை விட்டு தூரமாய் போகல, யோசேப்பும் ஆண்டவரை விட்டு தூரமாகல. Both were together there. ரெண்டு பேரும் ஒன்றாக இணைந்திருந்தார்கள். Praise the name of the living God. But today when believers go through crisis, ஆனால் இன்றைய நாளிலே விசுவாசிகள் நெருக்கத்துக்குள்ளே கடந்து போனார்கள். sometimes they easily complain. சில நேரத்துல சுலபமா the Lord is blind, he is not seeing. ஆண்டவர் கண்ணில்ல, அவர் வந்து He has left me. அவர் என்ன விட்டுட்டார். But he has said in his word, I will never leave you nor forsake you. ஆனா அவர் தம்முடைய வார்த்தையில சொல்றார், நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை. Crisis நெருக்கங்கள் must make us run closer to him. நம்மை தேவனுக்கு இன்னும் நெருங்கி கிட்டி சேர்க்கிறவண்டாய் இருக்கு. That's God's perspective of allowing crisis in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனுடைய திட்டங்கள் தீர்மானங்கள் அவைகள்தான். நெருக்கம் அவரிடத்திலே. That is the reason why God permits crisis in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவன் நெருக்கத்தை அனுமதிக்கிற காரணமும் அதுவே. Not to drive us away from him. தேவனிடத்தை விட்டு நாம் தூரமாய் போவதற்கல்ல, bring us closer to him. அவருக்கு இன்னும் நெருக்கமாக அவர்கிட்ட வருவதற்கு. Praise the name of the living God. See this word. இந்த வார்த்தையானது, this is the written word. இது எழுதப்பட்ட வார்த்தை. If it has to become a part of our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் பங்காக இது மாற்றமாக வேண்டும். if this word has to become a living word in our life, இந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தை ஜீவ வார்த்தையாக நமக்கு மாற வேண்டும். if this word has to manifest through our life, நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமா இந்த வார்த்தையானது வெளிப்பட வேண்டுமானால், sometimes சில நேரங்களிலே God allows crisis தேவன் நெருக்கத்தை அனுமதிக்கிறவராக so இருக்கிறார். that this word can become a part of our life. எனவே இந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையின் பங்காக வேண்டும். You know, there are times where we just hear the word of God, we just believe, obey, and it becomes a part of our lives. நேரம் இருந்தது நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டோம். சில நேரங்களில் sometimes வேத வசனங்களை கேட்டோம், the word of God becomes a part of our life because we hear it, believe it, and just obey to it. நம்முடைய வாழ்க்கையின் பங்காய் இருந்தது வேத வார்த்தைகள். ஏனென்றால் அதை கேட்டோம், விசுவாசித்தோம், அதன்படியாக நாம் செய்தோம். But sometimes, ஆனால் சில நேரங்களில் if some of the things that God says have to become a part of our life, தேவன் சொல்லுகிற இந்த சில காரியங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பங்காக இருக்குமானால், we must go through the crisis. நாம் நெருக்கத்துக்குள்ளே கடந்து போக வேண்டியது அவசியமாக இருக்கிறது. During the days of our Lord Jesus, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே there's something that happened. There's something that happened. ஒரு காரியம் நடந்தது. Let us go to the book of Matthew, chapter number 17. மத்தேயு 17வது அதிகாரம். We have talked about this earlier, but we'll remind it once more. ஏற்கனவே நாம் பார்த்திருக்கிறோம், இன்னும் ஒரு முறை அது. Beginning from verse number 1. 1ஆம் வசனம். And after 6 days, Jesus taketh Peter, James, and John his brother, and bringeth them up into a high mountain apart. 6 நாளைக்கு பின்பு இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவனுடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக் கொண்டு தனித்திருக்கும்படி உயர்ந்த மலையின் மேல் போய். So Jesus takes James, Peter, and John with him to a high mountain. இயேசு பேதுரு யாக்கோபு யோவானை கூட்டிக் கொண்டு ஒரு உயர்ந்த மலைக்கு போய் இருக்கிறார். And we all know it's a lot easier to roam around the plains than to climb a mountain. இந்த சமவெளியில் நடந்து போற காற்று மலை ஏறுவது எவ்வளவு கடினம் என்பது உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும். But Jesus took them to the high mountain. இயேசு இவர்கள் 3 பேரையும் அந்த உயர்ந்த மலைக்கு எடுத்து கொண்டு போனார். See, when the scripture says high mountain, it's a high mountain. உயர்ந்த மலைன்னு வேத வசனம் சொல்லுது, அது உண்மையா உயர்ந்த மலையா தான். Sometimes each and every word is important for us to understand. இந்த ஒவ்வொரு வேதத்துல ஒவ்வொரு வார்த்தை மிகவும் முக்கியம், அதை நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். It's not like some of the little hillocks that we have around this area. இந்த நம்மை சுற்றி இருக்கிற பார்க்கிறோமே அந்த மலையை போல அப்படிப்பட்ட மலை. It's a high mountain. இது உயர்ந்த மலை.
And in verse number 2 it says, and was transfigured before them, and his face did shine as the sun, and his raiment was white as the light. அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார். அவர் முகம் சூரியனைப் போல பிரகாசித்தது. அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப் போல வெண்மையாயிற்று. And behold, there appeared unto them Moses and Elias talking with them. அப்பொழுது மோசேயும் எலியாவும் அவரோடே பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்கு காணப்பட்டார்கள். Verse number 4 says, then answered Peter and said unto Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. அப்பொழுது பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, ஆண்டவரே, நாம் இங்கே இருக்கிறது நல்லது. உமக்கு சித்தமானால் இங்கே உமக்கு ஒரு கூடாரமும், மோசேக்கு ஒரு கூடாரமும், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரமுமாக 3 கூடாரங்களை போடுவோம் என்றார். And while he yet spake, behold, a bright cloud overshadowed them, and behold, a voice out of the cloud which said, this is my beloved son, in whom I am well pleased, hear ye him. அவன் பேசுகையில் இதோ ஒரு ஒளியுள்ள மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது. இவர்களுடைய நேசகுமாரன், இவர் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. And when the disciples heard it, they fell on their face and were sore afraid. சீஷர்கள் அதை கேட்டு முகங்குப்புற விழுந்து மிகவும் பயந்தார்கள். Verse number 7, and Jesus came and touched them and said, arise, be not afraid. அப்பொழுது இயேசு வந்து அவர்களை தொட்டு, எழுந்திருங்கள், பயப்படாதீர்கள் என்றார். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. So Jesus took Peter, James and John with him to a high mountain. இயேசு பேதுரு, யாக்கோபு, யோவானை கூட்டிக் கொண்டு உயர்ந்த மலைக்கு போனார். He left the 9 and took 3 with him. அந்த 9 பேரை விட்டு இந்த 3 பேரை மாத்திரம் கூட்டிக் கொண்டு உயர்ந்த மலைக்குள்ளே. See, God doesn't allow everyone to climb high mountain in their lives. தேவன் எல்லாரையும் உயர்ந்த மலைக்கு ஏறும்படியாய் அனுமதிக்கிறதில்லை. A lot of times when we go through crisis, we complain, Lord, why you are sparing that person and allowing this only to me? அநேக நேரத்தில் நெருக்கத்தை அனுபவிக்கும் போது, ஆண்டவர் அவங்களுக்கெல்லாம் விட்டுட்டு எனக்கு ஏன் ஆண்டவர் இந்த நெருக்கம்? தமிழ்ல சொன்னா எனக்கு மட்டும் ஏன்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சொல்ற கேள்விப்பட்ட நானே சொல்லியிருக்கேன்ற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி? Why only for me this is happening? எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நடக்குது? Why God has spared so many people and allowed me to go through this path? ஏன் அநேகர் எல்லாரையும் விட்டுட்டு என்ன மட்டும் இது பண்ணிட்டு இருக்காரு? That's what happened. அதுதான் நடந்தது. Maybe Peter, James and John thought, oh my, high mountain, why he is taking only us 3? பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான் நினைச்சிருப்பாங்க, நம்ம 3 பேரை மாத்திரம் எதுக்குப்பா இந்த உயர்ந்த மலை காட்ட? Maybe he could have taken Matthew. மத்தேயு கூட எடுத்துட்டு போயிருக்கலாம். He was in a very dignified job all of his life. Maybe he is obese. He could have taken him so that he can, lose his weight by climbing the high mountain. அவன் ஆயக்காரனா உட்கார்ந்து வேலை செஞ்சதுனால நல்ல உடம்பு போட்டிருக்கோம். உயர்ந்த மலைக்கு எடுத்துட்டு போயிருந்தா அவங்க உடம்பு குறைஞ்சு நல்லா இருந்திருப்பான். No, God doesn't allow everybody to climb the mountain. ஆண்டவர் எல்லாரையும் உயர்ந்த மலையை மேலே ஏறும்படியா He doesn't allow everybody to climb the high mountain. யாரையுமே உயர்ந்த மலைக்கு எல்லாரையும் ஏறும்படியா அனுமதிக்கிறார். He doesn't allow the same kind of crisis to everyone. எல்லாருக்கும் ஒரே நெருக்கத்தையும் அனுமதிக்கிறது இல்ல. Just hand picks and chooses. ஆண்டவர் தம்முடைய கரத்தை கொண்டு அங்கொன்று இங்கொன்றுமாய். And here he said, Peter, James and John, you come, let us go to the high mountain. யாக்கோபு, யோவான் 3 பேர். He did not ask them to go and sit in the plains, but he also went with them. ஆண்டவர் போய் அவங்களோட இவரும் போய் உட்கார்ந்திருக்கிறார். He also climbed with them. அவர்களோடு கூட இவரும் மலையிலே. He also put his strength with them to climb the high mountain. அந்த உயர்ந்த மலையின் மேல் ஏறுவதற்கு இவரும். And once they reached the top, அவர்கள் அந்த உயர்ந்த மலையின் உச்சியை அடைந்த பின்பு Peter, James and John, பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான், they saw a different Jesus. அங்கே வித்தியாசப்பட்ட இயேசுவை They கண்டார்கள். saw the other side of Christ Jesus our Lord. இயேசுவுடைய மறுபக்கத்தை அவர்கள் கண்டார்கள். He was not the same flesh and blood like they knew. அவர்கள் அறிந்த மாம்சம் இரத்தமுடைய அந்த இயேசு கிறிஸ்து. Because the scripture here says, வேதவசனம் சொல்லுகிறது, because they made up their mind to climb that high mountain, அவர்கள் அந்த உயர்ந்த மலையின் மேல் ஏற வேண்டும் என்று தங்களை ஆயத்தம் பண்ணி அவர்கள் ஏறின. because they obeyed and agreed to go with the Lord Jesus. இயேசுவுக்கு கீழ்ப்படிந்து
கீழ்ப்படிந்து அவரோடு கூட ஏறுவோம் என்று சொல்லி அவர்கள் ஏறினதினாலே, because they were willing to take the stress and the pressure to climb that high mountain, அந்த உயர்ந்த மலையிலே ஏறுவதற்குரிய எல்லா முயற்சியும் பிரயாசங்களையும் போட்டு அவர்கள் ஏறினதினாலே, they immediately saw Christ Jesus transfigured before them. இயேசு கிறிஸ்து அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமான காட்சியை அவர்கள் They கண்டார்கள். saw Jesus in a totally different perspective, இயேசு முற்றிலுமாய் மாறுபட்ட ஒரு நிலையிலே totally different light. வித்தியாசப்பட்ட His வெளிச்சமாய் face did இருந்தார். shine as the sun, his அவருடைய raiment முகம் was white as சூரியனை light. போல பிரகாசித்தது, அவருடைய வஸ்திரம் வெளிச்சத்தை போல வெண்மையாய் இருந்தது. Then came Moses and Elias talking. அப்பொழுது அவரோடு கூட மோசேயும் எலியாவும் பேசுகிறவர்களாய் காணப்பட்டார்கள். Praise the name of the Lord. நாமத்துக்கே மகிமை. Many times people ask, sir, when we go to heaven, will we be able to identify people? பரலோகத்துக்கு போனாங்க போய் ஜனங்களை நம்ம அடையாளம் காண முடியுமா என்று Let கேட்பாங்க. me tell you, you won't identify people, but we'll identify all the people. நம்ம ஜனங்களை எல்லாருமே நம்ம அடையாளம் காண முடியும். From Adam to everyone, we will be able to know this is Adam, this is the guy that lived on this earth called Abraham, this is Job, this is that, this is him, this is he. இது யோபு என்று இருந்தவர், இவர் இந்த ஆபிரகாம் என்று பூமியிலே வாழ்ந்தவர் என்று சொல்லி ஒவ்வொருவரையும். Where did Peter, James and John heard about Moses and Elias? மோசேயும் அந்த எலியாவும் பேசுகிறவர்களாக பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான் எங்கே கண்டாங்க? But when they got into that spirit, ஆனால் அந்த ஆவி அவர்களுக்குள்ளே அவர் they were able to பெற்றார். identify Moses and Elias. அந்த மோசேயும் எலியாவையும் பேசுகிறதாக அடையாளம் That's why கண்டார். Moses said, let us make 3 tabernacles, one for you, Moses and Elias. அப்பொழுது பேதுரு இயேசுனுக்குறான், உமக்கு ஒரு கூடாரம், மோசேக்கு ஒரு கூடாரம், எலியாவுக்கு ஒரு கூடாரம், இங்க 3 கூடாரம். Then a bright cloud overshadowed them, and a voice came out of the cloud and said, this is my beloved son, in whom I am well pleased, hear ye him. ஒளியுள்ள ஒரு மேகம் அவர்கள் மேல் நிழலிட்டது, இவருடைய நேசகுமாரன், இவர் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்று அந்த மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாயிற்று. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. They not only saw, but they heard. பார்த்ததுமல்ல மாற்றமல்ல கேட்டவும் செஞ்சார்கள். The voice said from heaven, this is my beloved son, in whom I am well pleased, hear ye him. பரலோகத்திலிருந்து அவர்கள் கேட்ட அந்த சத்தம், இது என்னுடைய நேசகுமாரன், இவர் பிரியமாய் இருக்கிறேன், இவருக்கு செவி கொடுங்கள். The same kind of sound came from heaven when Jesus Christ was baptized in the river Jordan. இயேசு கிறிஸ்து யோர்தான் நதியிலே ஞானஸ்நானம் பெற்ற போது கரையேறின போது இதே வார்த்தை சத்தம் This is my கேட்டது. beloved son, in whom I am well pleased. இவருடைய நேசகுமாரன், இவர் பிரியமாய் But இருக்கிறேன். here something special is added. Here Hear ye him. இங்க ஒரு விசேஷமா ஒரு காரியம் சேர்த்திருக்காங்க, இவருக்கு செவி கொடுங்கள். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. That was not given to the people that were in the plains. அங்கே சமவெளியிலே கீழே இருந்த ஜனங்களுக்கு அந்த வார்த்தை But கொடுக்கப்படல. this special word was given to those that went with him to the high mountain. அவரோடு கூட உயர்ந்த மலைக்கு சென்ற அவர்களுக்கு மாத்திரமே இந்த வார்த்தை கொடுக்கப்பட்ட ஒன்று. They fell on their faces and they were so afraid. அவர்கள் முகப்புற விழுந்து மிகவும் But பயந்தார்கள். Jesus said, it is I, be not afraid. அப்பொழுது இயேசு சொன்னார், அவர்களை தொட்டு எழுந்திருங்கள், பயப்படாதீர்கள், நான் தான். When we make up our mind to go through the crisis, நம்முடைய மனதை இந்த நெருக்கத்துக்குள்ள கடந்து போக வேண்டும் என்று when நம்மை we ஆயத்தப்படுத்தலாம். make up our mind to handle the pressures of life that come our way, நம்முடைய வாழ்க்கையின் வருகிற அழுத்தங்களினூடே நாம் கடந்து போக வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய மனநிலையை நாம் when we ஆயத்தப்படுத்திக் make up our கொள்வோம். mind to walk the path that Jesus wants us to walk, இயேசு விரும்புகிற அந்த பாதையிலே நாம் நடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நம்முடைய மனதை நாம் ஆயத்தப்படுத்தும் போது we will see things that nobody sees. யாருமே காணாத காரியங்களை நாம் காண முடியும். We will hear things that nobody hears. யாருமே கேட்காத காரியங்களை நாம் கேட்க முடியும். The 9 people in the plains, they couldn't see what these 3 people saw. கீழ இருந்த அந்த 9 பேர் இந்த காரியத்தை கேட்கவும் இல்லை, பார்க்கவும் இல்லை. இப்படிப்பட்டவர்களே Only the 3 people that went up the mountain, உயர்ந்த மலைக்கு இயேசுவோடு சென்ற இந்த 3 பேர் only those 3 மாத்திரம் people that took the effort to climb with him the high mountain, அந்த உயர்ந்த மலைக்கு ஏறுவதற்கு தங்களுடைய பிரயாசை முயற்சி அவங்க ஏறெடுத்து போனதுனால maybe the 9 they were eating and sleeping and having a good time. அவங்க அந்த 9 பேர் சாப்பிட்டு தூங்கி நல்லா நேரத்தை செலவழித்திருப்பார்கள். But these 3, ஆனால் இந்த 3 பேரும் they were putting strain. தங்களுடைய பிரயாசத்தை அவர்கள் Each and every step, it was a pain for them. அவர்கள் எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் அவர்களுக்கு வலியா இருந்திருக்கும். But because they were willing to go through that, அதன் ஊடாய் கடந்து போக அவர்கள் மனப்பூர்வமாய் இருந்ததுனால what happened?
நடந்தது என்ன? They saw something that nobody saw. யாருமே காணாத காரியத்தை From that point in time, Peter, James and John had a totally different perspective of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவை குறித்து இந்த மூன்று பேரும் அந்த நேரம் முதல் ஒரு வேறு விதமான சிந்தை உடையவர்களாக They paid each and every word careful attention that Jesus spoke, because the voice from heaven said, "Hear ye him." ஏனென்றால் அவர் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு அவர்கள் செவி கொடுக்க ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கும் முக்கியம் கொடுத்து அதற்கு செவி கொடுத்தார்கள். ஏனென்றால் அந்த பரலோகத்திலிருந்து வந்த சத்தம் இவருக்கு செவி கொடுங்கள் என்பது. That's the reason I told you. அந்த காரணத்தினால தான் நான் If this word of God has to become a part of our life, இந்த எழுதப்பட்ட வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையின் பங்காக மாற்றப்பட if God's word has to become a living word, இந்த தேவனுடைய எழுதப்பட்ட வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையின் ஜீவ if வார்த்தை, this word has to manifest through our life, இந்த வார்த்தை நம்முடைய வாழ்க்கையின் மூலமாய் வெளிப்பட வேண்டுமானால் we must go through hard times. நாம ஒரு கடினமான நேரத்துக்குள்ளே பாதைக்குள்ளே We must be willing to take difficult paths when God allows it. தேவன் அனுமதிக்கிற கடினமான பாதையை நாம் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். அதனோட It's an example that I give a lot of times. நேரம் இருந்தா நான் அதிக உதாரணங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்றேன். If a person wants to learn flying to become a pilot, ஒரு நபர் அவன் ஆகாய விமானம் ஓட்டி விமானி ஆகி பறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினானா, he cannot sit in the classroom and learn how to fly. அவன் வகுப்பறையில உட்கார்ந்து கற்றுக்கொண்டால் மாத்திரம் போதாது. Anybody who wants to become a pilot and fly in the air, எவன் ஒருவன் அவன் ஆகாய விமானியாக மாறி பறக்க வேண்டும் என்று விரும்பினானோ, he must be willing to take his lessons in the sky. அந்த ஆகாயத்திலே அவன் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டியவனாக He must be willing to learn in the skies. அந்த ஆகாயங்களிலே சென்று அவன் பாடங்களை He கற்றுக்கொள்ள. cannot say, "I am comfortable only with a classroom. நான் வகுப்பறையில உட்கார்ந்து கத்துக்கிட்டாலே I am only comfortable with seeing the white board with which some instructor teaches me some techniques and mechanics." அவங்க சொல்லி கொடுக்கிற இந்த எழுத்துப்பூர்வமான காரியங்கள் மாத்திரம் எனக்கு போதும். Of course they will teach some in the classroom, சில காரியங்கள் வகுப்பறையில but just by sitting in the classroom he cannot learn everything about flying and become a pilot. வகுப்பறையில உட்கார்ந்து கற்றுக்கொள்கிற அந்த காரியம் மாத்திரம் போதாது நீ ஆகாய விமானியாய் மாற. Most of the time that he is in a pilot school, he must spend his time in the air. ஆகாய விமானியாக நீ மாறி நீ படிக்கிறதுக்கு வகுப்பறையை காட்டிலும் அதிகமான நேரம் நீ ஆகாயத்தில், because only if he learns from the sky he will understand what it is flying. ஆகாயத்தில் இருந்து நீ கற்றுக்கொண்டால் மாத்திரமே காரியம் என்னது என்பதை உன்னால் அறிந்து கொள்ள Same முடியும். way, my brothers and sisters, அதே போலவே சகோதரர்களே, we cannot understand everything that God says if we try to live a normal life all the time. எல்லா நேரமும் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கை சுமூகமான வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டே இந்த தேவனுடைய வார்த்தையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பது சாத்தியப்படாது. We cannot expect to learn everything and live for God in our comfort zones. எல்லா வார்த்தைகளையும் நாம் கற்றுக்கொண்டு தேவனுடைய வாழ்க்கை தேவனை விரும்புகிற comfort zones. ஒரு வசதியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு நாம் sometimes the Lord will pull us out of the comfort zone. சில நேரங்களிலே நம்முடைய சௌகரியங்களை நம்முடைய வசதியானவங்களை நம்மை விட்டு தேவன் பிரிக்கிறார். Like he left the 9 disciples, எப்படி அந்த 9 சீஷர்களை தேவன் like he called the 3 out of the 12. எப்படி அந்த 12லே 3 பேரை மாற்றம் தேவன் He says, "For you 3 this is not the place now. இந்த 3 பேரே உனக்கு இங்கே இடம் இல்ல. It's time for you to climb. மலை மேலே It's time for you to go up. மேலே போக வேண்டிய I want to show you things that you have never seen. இதுவரைக்கும் பார்த்திராத காரியங்களை நான் உனக்கு I want you to hear things that you have never heard. இதுவரைக்கும் கேள்விப்படாதவங்களை நீ கேட்க வேண்டும். I want you to understand things that you have never understood. ஒரு காலம் புரிந்து கொள்ளாத காரியத்தை நீ புரிந்து கொள்ள வேண்டும். I want to show you the way that you have never seen in your life. வாழ்க்கையில இதுவரைக்கும் கண்டிராத காரியங்களை நீ காண வேண்டும். I want to put you in a path that you have never traveled. நீ இதுவரைக்கும் பிரயாணப்படாத பாதையிலே நான் உன்னை I am choosing you for this. இதற்காகவே உன்னை தெரிந்து I am handpicking you for that. நான் அதற்காகவே உன்னை பொறுக்கிறேன். But unless you are willing to go through the crisis, நீ அந்த நெருக்கத்தினூடே கடந்து போக வேண்டும் என்று நீ மனப்பூர்வமாக you cannot come closer to me. எனக்கு நெருக்கமாக வர முடியாது. You cannot see the other side of me. என்னுடைய மறுபக்கத்தை ஒரு காலம் காண You முடியாது. cannot hear the intimate voice of mine. அந்த என்னுடைய சத்தத்தை உன்னால கேள்விப்பட முடியாது. You cannot understand my special leading and guiding on your life. என்னுடைய விசேஷித்த நடத்துதலை வழிநடத்துதலை நீ ஒரு காலம் உணர முடியாது. That's what even happened in the life of Job. யோபுடைய வாழ்க்கையில் நடந்தது அதுவே. What happened? என்ன நடந்தது? Job 19:25 the scripture says. யோபு 19:25 சொல்கிறது. He said,
For I know my Redeemer liveth. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன். What an astonishing revelation he had. எப்படிப்பட்டதான ஆச்சரியமான ஒரு வெளிப்பாடு. Remember, Job is the first book that is written of all the books in the Bible. இந்த வேதத்திலே எழுதப்பட்ட மற்ற புத்தகங்களை காட்டிலும் முதல் புத்தகம் எழுதப்பட்டது யோபு. Before Moses wrote the 5 first books, மோசே முதல் 5 ஆகமங்களை எழுதுவதற்கு முன்பாக the book of Job was written. யோபு புத்தகம் எழுதப்பட்டது. He lived a long before. அவன் அதிக நீள காலம் வாழ்ந்தவன். Before Moses and after Adam he lived. ஆதாமுக்கு பின்பாக மோசேக்கு முன்பாக வாழ்ந்தவன் யோபு. What revelation he received of அவன் God? எப்படிப்பட்டதான ஒரு வெளிப்பாடு அவனுக்கு உண்டாயிருந்தது. Not just an almighty God, அவன் வெறும் சர்வவல்லமையுள்ள தேவன் என்று சொல்லல. or not just God of Abraham, Isaac and Moses, if he would have lived his life after தேவன் them. ஈசாக்கின் தேவன் யாக்கோபின் தேவன் என்று அந்த விதமாக அறிக்கையும் He இல்ல. said that God I serve is a redeemer. நான் ஆராதிக்கிற ஆண்டவர் அவர் மீட்பர். Why? ஏன் How he could see? அவர் எப்படி அதை பார்த்தா? It's not that he just closed his eyes and God showed redeemer. அங்க அவன் தன்னை கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்திருக்கும் போது ஆண்டவர் அவனுக்கு காட்டல மீட்பர்னு. A lot of people want revelation. அநேகருக்கு வெளிப்பாடு தேவை. They just want to close their eyes and want every revelation to dawn on அவங்க them. அப்படி கண்ணை மூடிட்டு உட்கார்ந்து கூட எல்லா வெளிப்பாடும் அவங்களுக்கு வந்துறணும்னு நினைக்கிறாங்க. This man said, ஆனால் இந்த மனுஷன் thousands of years before Jesus came into this world as a great redeemer. இயேசு இந்த மீட்பராக இந்த பூமியில வருவதற்கு முன்பாக பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக சொன்னான். Said, I know my redeemer என் liveth. மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நான் அறிவேன். How could he say that? அது எப்படி சொன்னா? Because he was in a need for redemption. அவன் அந்த மீட்புக்குரிய தேவை உடையவனாய் அவன் இருந்தபோது. And when he needed redemption, அவன் எப்போது அந்த மீட்பு அவனுக்கு தேவையாய் இருந்தது? because he lost everything. எல்லாத்தையும் அவன் இழந்து போனான். If he would not have lost everything, அவன் எல்லாத்தையும் இழந்து போகாமல் இருந்திருப்பானா? he would not have realized the need for redemption in his life. தன்னுடைய வாழ்க்கையில மீட்பு என்பதற்குரிய அவசியமே அவன் அறியாமல் இருந்திருப்பான். If he would not have had the need for redemption in his life, அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அந்த மீட்புக்குரிய தேவை என்னதென்று அவன் அறியாமல் இருந்திருப்பான். he would not have received the revelation of God Almighty to be his redeemer. சர்வ வல்லமையுள்ள தேவனே மீட்பராக அவனுக்கு இருக்கிறார் என்பதை அவன் அறியாமல் இருந்திருப்பான். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கு ஆமென். For this one revelation, இந்த ஒரே ஒரு வெளிப்பாடு, in order to make Job to see the Almighty God to be the greatest redeemer, சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் தானே மிகப்பெரிதான மீட்பர் என்பதை யோபு தன்னுடைய அவனுக்குண்டான அந்த வெளிப்பாடு, ஒரே ஒரு வெளிப்பாடு, the Lord allowed him to lose everything. எல்லாவற்றையும் தேவன் அவனுக்கு இழக்கும்படியாய் செய்தார். நஷ்டப்பட்டவனுக்கு தான் மீட்பு என்ன அது? யாருக்கு மீட்பு அவசியம்? Who needs redemption? எல்லாவற்றையும் இழந்தவனுக்கு. The one who has lost everything needs redemption. எல்லாவற்றையும் இழந்த ஒருவனுக்கு தான் மீட்பு அவசியம். இப்போ இவர் யோபு ஒண்ணுமே அழகல அப்படியே நார்மலா 1வது அதிகாரத்துல படிக்கிற மாதிரி அவர் ஜாலியா இருந்தாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வசனம் இந்த 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 வெளிப்பாடு அவருக்கு வந்திருக்குமா? If Job would have lived a normal life and nothing had happened to him, God allowed nothing in his life, Job would have been able to see God Almighty to be his redeemer. யோபுக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில உண்டாயிருந்த சகலமும் நிறைவாய் இருந்து சாதாரணமாக அவன் எப்பொழுதும் போல் வாழ்ந்திருப்பானால் சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் மீட்பராக மீட்பர் என்கிற வெளிப்பாடு அவனுக்கு No, absolutely not. ஒரு காலம் உண்டாயிருக்காது. Praise the name of the living God. That's why I say, அதனால தான் நான் சொன்னேன், revelation doesn't come by one person communicating to another person. வெளிப்பாடு என்பது ஒருவர் மற்றவருக்கு சொல்லுகிறதுனால உண்டாகிறது இல்லை. Yes, we can explain, we can discuss the scripture and explain it and do everything. வெளிப்பாடை குறித்து ஒருவருக்கொருவர் நம்ம கருத்து பரிமாற்றலாம், அதை குறித்து காரியங்களை நம்ம விசாரித்து கேட்டுக்கொள்ளலாம். If that revelation has to be received, ஆனா அந்த வெளிப்பாடு உங்களுக்கு உண்டாகணும், நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If that has to be experienced, அதை நீ அனுபவிக்க வேண்டுமானால் you have to go through the path that you need to go through. நீ போக வேண்டிய பாதையில போய் தான் ஆகணும். And when you allow God to take you, தேவன் அந்த பாதையிலே உங்களை நடத்தும்படி நீங்க அனுமதிக்கும். when we say yes like Peter, James and John to go with him, பேதுரு, யாக்கோபு, யோவான் அந்த வேதமலைக்கு போக தங்களை அனுமதித்து கடந்து போனார்கள். to travel that hard route, அந்த கடினமான பாதையிலூടെ அவர்கள் கடந்து போனார்கள். then only we will be able to
get closer to him. அப்பொழுது மாத்திரமே அவரை நாம் நெருக்கத்திலே நாம் பார்க்க முடியும், இருக்க முடியும். Job said, my Redeemer liveth there. யோபு சொல்கிறான், என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை. Why? Because he lost everything. ஏனென்றால் அவன் எல்லாவற்றையும் இழந்தான். That is why he could lift up his eyes and look at him in a totally different perspective. அவன் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்த்து அவரை காணும்போது முற்றிலும் மாறுபட்ட ஒரு காரியத்தை அவரிலே கண்டான். But before he went through the crisis, இந்த நெருக்கத்துக்கு முன்பாக அவன் எல்லாவற்றையும் இழப்பதற்கு Job thought he is just the Almighty God. அவன் சர்வவல்லமையுள்ள தேவனை அப்படியாக He is just the Jehovah God of his life. அவனுடைய வாழ்க்கையை அவன் தேவனாக மாத்திரமே அவன் கண்டான். But he saw a different side of God. ஆனால் தேவனுடைய மறு பக்கத்தை, மறு ரூபத்தை இந்த நெருக்கத்தின் மூலமாக கடந்து போகும் All the saints of God, எல்லா பரிசுத்தவான்களும் when they went through crisis, அவர்கள் நெருக்கத்துக்குள்ளே கடந்து போகும்போது they came closer to God. அவர்கள் தேவனுக்குண்டை நெருங்கி சேர்ந்தார்கள். It did not drag them away. அவர்கள் தேவனை விட்டு தூரமாய் ஓடல. It brought them closer to அந்த him. நெருக்கம் அவர்களை தேவனுக்கு இன்னும் கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்தது. Crisis நெருக்கங்கள் must always bring us closer to him. எப்போதும் தேவனுக்கு அருகிலே நம்மை கொண்டு வந்து சேர்க்கக்கூடியது. There are times we ourselves go and get caught in the crisis. சில நேரங்களில் நாமே போய் நெருக்கத்தில் மாட்டிக்கிற காரியமும் இருக்கு. But there are times God allows crisis in our ஆனால் life. சில நேரங்கள் தேவன் அனுமதிக்கிற நெருக்கங்களும் உண்டு. Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. See, God must be known more intimately. தேவன் மிகவும் நெருக்கமாய் தனிப்பட்ட விதத்திலே அறியப்படக்கூடியவர். The God we serve is just not a God where we look at him from afar and live our lives. நாம் ஆராதிக்கிற நம்முடைய ஆண்டவர் எங்கோ தூரமாக அவரை வைத்து அவரை கண்டு நாம் அவரை ஆராதிக்கிற ஒரு நிலையில் உள்ள ஆண்டவர் அல்ல. We must go to him closer. அவர் கிட்ட நெருக்கமாய் அவர் அண்டை நாம் சேர வேண்டும். See, if I know you just as a person, உங்களை தனிப்பட்ட விதத்திலே நான் அறிய வேண்டும். this is so and so, he lives there. இங்க இப்படிப்பட்டவர் இப்படி வாழ்றாரு அப்படிங்கறதோட if our acquaintance stop at that level, அந்த நிலையிலே நாம நம்முடைய ஐக்கியம் அந்த செய்கிற காரியம் இருந்ததுன்னா there is no use in that. அதுல எந்த ஒரு பிரயோஜனமே இல்ல. But if I get more close to you, நான் இன்னும் அதிகமாக உங்களிடத்துல நெருங்கி வரும்போது, if our acquaintance together, நாம் நம்முடைய கூடுகை நம்முடைய நெருக்கம் அதிகமாகும்போது, if it comes to a closer proximity, அது மிகவும் நெருக்கிற ஒரு நிலைக்கு வரும்போது, I could understand the different sides of you. உங்களுடைய மற்ற பகுதிகள் எல்லா காரியங்களையும் என்னால் அறிய முடியும். What kind of a person he is. நீங்க எப்படிப்பட்டதான ஒரு தன்மையுள்ள நபர். But before I just knew your name, where you live, உங்களுடைய பெயரை நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்ற அறியறது, what you are doing, என்ன செய்றீங்கன்றது. But the more and more I get closer to you, I get to know more details about you. இன்னும் அதிகமாய் நான் உங்களை நெருங்கி வரும்போது உங்களை குறித்த காரியங்களை நான் அதிகமாய் அறிந்து கொள்வேன். What kind of a person he is. நீங்க எப்படிப்பட்டதான ஒரு நபர். What kind of nature he is. உங்களுடைய எப்படிப்பட்ட தன்மையுடையவர். What he can do. உங்களால என்ன செய்ய முடியும். What will please him. எது உங்களுக்கு பிரியமாய் இருக்கும். It's the same way in the life that we are living in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நாம் வாழ்கிற இந்த வாழ்க்கை இப்படி போன்றதுதான். We just don't get saved and say, oh, Jesus, he died for me. ரட்சிக்கப்பட்ட பின்பு இயேசுவை போக்கி இயேசுனை he died for me, when I die I go to heaven. நான் எனக்காக அவர் மரித்தார், நான் மரித்தார், நான் பரலோகத்துக்கு போவேன். We must get closer to him. இல்ல அப்படி இல்லங்க, நாம் அனுதினமும் நெருக்கமாக வேண்டும். A lot of people they live their life by knowing Christ Jesus in a very limited manner. அநேக கிறிஸ்துவுக்குள்ளே வாழ்கிற வாழ்க்கை கிறிஸ்துவை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அறிந்த நிலையிலே வாழ்கிறார்கள். That knowledge is mostly, oh, Jesus is my savior, that's all. அவர்களுடைய அறிவு எந்த நிலையில இருக்குன்னா, இயேசு என்னுடைய இரட்சகர். But he is way more than he is just a savior to us. ஆனால் அவர் இரட்சகர் என்பதை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமாக நம்மால் அறியப்பட வேண்டியவர். He is our creator. அவர் நம்முடைய சிருஷ்டிகர். He is our redeemer, like அவர் Job நம்முடைய said. மீட்பர். He is our good shepherd. அவர் நம்முடைய நல்ல மேய்ப்பன். He is our bridegroom. அவர் நம்முடைய மணவாளன். Mighty God. அவர் வல்லமையுள்ள தேவன். Prince of peace. சமாதான பிரபு. Everlasting Father. நித்தியமான பிதா. King of kings. ராஜாக்களின் ராஜா. Lord of lords. கர்த்தாதி கர்த்தா. Alpha and Omega. அல்பா ஒமேகா. Healer. அவர் பரிகாரி. Deliverer. விடுதலையாளர். Sanctifier. பரிசுத்தமாக்குகிறவர். Righteousness. நீதியுள்ளவர்.
The book of Hebrews, he says, without faith it is impossible to please God. எபிரேயர் நிருபத்திலே விசுவாசம் இல்லாமல் அவருக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். He that comes to God must believe that he is. தேவனிடத்தில் சேருகிற எவனும் அவர் உண்டென்றும். அந்த உண்டென்றும் இருக்கிற வார்த்தை அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான வார்த்தை. Believe he is. அவர் உண்டென்றும் அவர் இருக்கிறார் என்றும். How he is? அவர் எப்படி இருக்கிறார்? He is what he says he is. அவர் எப்படி இருப்பேன்னு சொன்னாரோ அது போல இருக்கிறார். Only the word reveals Christ. தேவனுடைய வார்த்தை மாத்திரமே கிறிஸ்துவை வெளிப்படுத்துகிறதா இருக்கிறது. Because Christ is the living word. கிறிஸ்துவே ஜீவ வார்த்தையாய் இருக்கிறார். The living word is Christ. அந்த ஜீவ வார்த்தையே கிறிஸ்துவாய் இருக்கிறார். Apostle John writes, in the beginning was the word. யோவான் அப்போஸ்தலன் எழுதுகிறார், ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது. The word was with God. அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது. And the word was God. அந்த வார்த்தை தேவனாய் இருந்தது. Then that word was made flesh and அந்த dwelt among வார்த்தை us. மாம்சமாகி That word lived his life for 33 and a half years. That word, he died, he was buried, but he rose again. And that word is still the living word. That word is Christ Jesus. And if we need to know him as he is, we need to know him as he is, the word says him to be. Everything cannot be known by just sitting in the plains. எல்லாமே அந்த விமானத்துல உட்கார்ந்து சமவெளியில உட்கார்ந்து சமபூமியில உட்கார்ந்து அறிந்து கொள்ள முடியாது. Everything cannot be known in a very normal circumstance and environment. சாதாரண சூழ்நிலைகளிலே இல்ல சுற்றுச்சூழல்ல நம்ம உட்கார்ந்து நிம்மதியா அப்படியே எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ள முடியாது. Like Peter, James and John. பேதுரு, யாக்கோபு, யோவானை போல must be willing to go to the high mountain. நாம் உயர்ந்த மலைக்கு போவதற்கு மனமுள்ளவர்களாக வேண்டும். Like Job. யோபுவை போல must be willing to go through the crisis. அந்த நெருக்கத்துக்குள்ளே கடந்து போக விருப்பமுள்ளவர்களாக வேண்டும். Which will give us a totally different perspective and bring us closer to him. ஆண்டவரை குறித்த அறிவிலே ஒரு வித்தியாசப்பட்ட அறிவை நாம் அடையவும் அவரை இன்னும் நாம் நெருங்கி கிட்டி சேரவும் அது நமக்கு உதவி செய்யும். God be for us. தேவன் நமது பட்சத்தில் இருந்தால் who can be against us? நமக்கு விரோதமாய் இருப்பவன் யார்? God has to be on our side. தேவன் தாமே நமது பட்சத்தில் இருக்க வேண்டும். We have to be on his side. நாம் அவர் பட்சத்திலே இருக்கப்பட வேண்டும். Remember, there is no crisis without a cause. எனவே நல்லா ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ளுங்கள், எந்த ஒரு காரணமும் இல்லாமல் நெருக்கம் கிடையாது. There is no problem without a purpose. எந்த ஒரு நோக்கமும் இல்லாமல் பிரச்சனையும் கிடையாது. For every problem we go through, நாம் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு பிரச்சனையும், for every pain we go through, நாம் கடந்து போகிற ஒவ்வொரு வழியும், every challenge we face, நாம் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு சவாலும், every crisis that God allows, தேவன் அனுமதிக்கிற ஒவ்வொரு நெருக்கமும், there is a divine purpose and plan for God. தேவனாலே ஒரு தெய்வீக நோக்கமும் தீர்மானமும் உடைய ஒன்றாய் இருக்கிறது. And it is never to drive us far from him. அதை ஒரு காலம் அவரை விட்டு நம்மை தூரமாக்க கூடியதல்ல. The ultimate purpose is to bring us closer. அவருடைய நோக்கம், அவருடைய தீர்மானம் என்ன? இன்னும் அவரிடத்திலே நம்மை நெருங்கி கிட்டி சேர்க்க வேண்டும். This is what we as believers have to bear in our minds. நம்முடைய விசுவாசிகள் என்கிற நிலையிலே நம்முடைய மனதிலே நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டிய காரியம் இதுவே. Blind Bartimaeus, குருடன் பர்த்திமேயு, he cried to the Lord. ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட்டான். The Lord put his faith into test அவனுடைய விசுவாச தேவன் பரீட்சை பண்ணார். by allowing him to wait. அவன் காத்திருக்கும்படியாய் அவனை பரீட்சித்தார். For him it was maybe few minutes or few seconds. அவர் ஒருவேளை சில நிமிடங்கள், For him, for Bartimaeus, பர்த்திமேயுக்கு ஒரு சில the நிமிடங்கள், time of wait was maybe for few minutes or few seconds. சில நிமிடங்கள் சில நொடிகளாக இருந்திருக்கலாம். Sometimes சில நேரங்களிலே can be days, அது தாமதமாகும், can be weeks, வாரங்களாகும், can be months. சில மாதங்களாகும். You take Abraham, it was years, 25 years. 25 வருடமானது. But anyhow, எப்படி இருந்தோம், it should bring us closer to him. அது தேவனுக்கு நம்மை நெருங்கி கிட்டி சேர்க்கக்கூடியதா இருக்கு. See, when we understand the purpose why God allows the crisis, தேவன் எதற்காக இதை நமக்கு அனுமதித்திருக்கிறார் என்கிற அந்த புரிந்துகொள்ளுதல் நமக்கு உண்டாகும். that's what we read in Romans 8:28. அதைத்தான் ரோமர் 8:28 நாம் வாசிக்கிறோம். All things happen for good to them that love the Lord and are the called according to his purpose. அன்றியும் அவருடைய தீர்மானத்தின்படி அழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு
தேவனிடத்தில் அன்பு கூறுகிற யாவருக்கும் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாய் நடக்கிறது. It's only a good purpose, good cause. அது நல்ல ஒரு காரணத்துக்காக நல்ல ஒரு The தீர்மானம். scripture never say all things that happen is good, but it happens for good. நல்லதுன்னு வேதவசனம் சொல்லலங்க, நடக்கிறதெல்லாம் நன்மைக்கு ஏதுவா நடக்கும். Even the psalmist wrote in Psalm number 119 and verse number 71. 119 சங்கீதம் 71 வசனத்தில் சங்கீதக்காரன் He said, சொல்றார். "It is good for me that I have been afflicted, that I might learn thy statutes." நான் உபத்திரவப்பட்டது எனக்கு நல்லது, அதனால் உமது பிரமாணங்களை நான் கற்றுக்கொள்கிறேன் என்றார். He says, "I learned நான் கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னார். in my affliction." என்னுடைய உபத்திரவத்திலே நான் I கற்றுக்கொள்கிறேன். learned your statutes in the midst of affliction. என்னுடைய உபத்திரவத்தின் மத்தியிலே உம்முடைய கட்டளைகளை நான் கற்றுக்கொள்கிறேன். Like I told you, a pilot cannot sit in a classroom and learn everything about flying. நான் உங்களிடத்துல சொன்னேன், ஒருவன் ஆகாய விமானி ஆக வேண்டுமானால் அவன் வகுப்பறையில் உட்கார்ந்து எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ள முடியாது. He must go with the instructor and fly. அவனுக்கு கற்றுக்கொள்கிறவரோடு அவன் மேலே உயர்ந்து போக வேண்டும். Yes, when the wind comes, it will jump. காற்று அடிச்சதுன்னா அது துள்ள ஆரம்பிக்கும். When the flight comes, the wings will rattle. அந்த ஆகாயத்துல பறக்கும்போது அந்த காற்றினால அலைவுபடும். It will shake. அது அசைக்க செய்யும். It will jump up and down. அது மேலும் கீழும் குதிப்பது போல இருக்கும். All kinds of maneuvers will be there. எல்லா விதமான பக்கத்திலும் நெருக்கம் இருக்கும். 360 degree, 180 degree, all kinds of maneuvers will be there. 360 டிகிரி நிலையில இப்படி சாஞ்சி அப்படி சாஞ்சி மேல தூக்கி கீழே இறக்கி Diving will be there. அங்க அப்படியே பறந்து மேல வந்து எல்லாம் படிச்சாதான் என்ன கொடுப்பான் லைசென்ஸ். சொல்றது தப்பா ரைட்டா? அதனால தான் நம்ம டிக்கெட் வாங்கி தைரியமாக உட்காந்து என்ன பண்ண முடியுது. That is why we buy plane tickets and fly sometimes. சில நேரங்களிலே அந்த விமான டிக்கெட் வாங்கி கொண்டு பறப்பது அது நிமித்தம். Because we trust the pilot has gone through a rigorous training. இப்படிப்பட்டதான பயிற்சிகளுக்குள்ளே அந்த விமானி கடந்து போயிருப்பாங்க என்கிற ஒரு நம்பிக்கை தான். That's what even psalmist said. சங்கீதக்காரன் அதை தான் சொல்கிறான். In my affliction, என்னுடைய உபத்திரவத்துல, in my scary situations, என்னுடைய பயப்படுகிறமான ஒரு தன்மை, in my crisis, in my challenges, in my pain, என்னுடைய சவாலிலே, என்னுடைய வலியில, my problems, என்னுடைய பிரச்சனையில I learned thy statutes. நான் உம்முடைய பிரமாணங்களை கற்றுக்கொள்கிறேன். God's word became a part of my life because of my affliction. உபத்திரவத்தினாலே தேவனுடைய வார்த்தை என் வாழ்க்கையின் பங்காக மாறினது. If I did not go through this crisis, this word would not have become the living word in my life. இப்படிப்பட்டதான ஒரு நெருக்கத்திலே நான் கடந்து போகலனா இந்த எழுதப்பட்ட இந்த தேவனுடைய வார்த்தையுடைய வாழ்க்கையின் பங்காய் மாறாது. Not every word can become a part of our life just by hearing, believing and doing. ஏதோ ஒரு வார்த்தை நம்ம கேட்டோம், அதை விசுவாசித்தோம், நம்ம படிச்சோம், கடந்து போனோம், அப்படி இல்லைங்க. But some things can be learned. ஆனால் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு சில காரியங்கள் உண்டு. Only in the midst of the furnace. அந்த சூளையின் அனுபவத்தின் மூலமாக. Only in the midst of the air. அந்த ஆகாயத்தின் மத்தியிலே. Only on the high mountains. அந்த உயர்ந்த மலையின் மேலே. Only in the depth of the valleys. அந்த மரண பள்ளத்தாக்கிலே. That's the purpose we need to hold in our mind. அந்த நோக்கம் என்பதை நம்முடைய சிந்தையிலே நாம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். So as we go through crisis, we must say, Lord, let the purpose, let the cause be fulfilled. நெருக்கம், பிரச்சனை, கஷ்டம் வரும்போது என்ன நோக்கம் ஆண்டவரே, என்ன காரணம், என்ன தீர்மானம்ங்கறத நம்ம மனதிலே let the cause of this crisis be fulfilled. இந்த நெருக்கத்துடைய தீர்மானம் அது நிறைவேற்றப்படட்டும். Let the purpose of this pain and this problem be accomplished in my life. இந்த பிரச்சனையுடைய நோக்கம் எதுவோ அது எனக்கு நிறைவேற்றப்படட்டும். Let me see things that I have never seen before. இதற்கு முன்பாக காணக்கூடாத காரியங்களை நான் காணட்டும். Let me hear things from you that I have never heard இதுவரை நான் before. கேள்விப்படாத காரியங்களை நான் கேள்விப்படட்டும். That's the right approach. அதுதான் ஒரு சரியான அணுகுமுறை that believers take to maneuver through crisis. விசுவாசிகள் தங்களுக்கு நேரிடுகிற நெருக்கங்களிலே, பிரச்சனைகளிலே, வழிகளிலே அவர்கள் செய்ய வேண்டிய காரியங்கள் இதுவே. Whatever crisis it is. அது எப்படிப்பட்டதான நெருக்கமா இருந்தாலும் how much ever your faith is tested. உங்களுடைய விசுவாசம் எவ்வளவாய் பரீட்சிக்கப்பட்டாலும் when you make up your mind to come closer to God. தேவனிடத்திலே அவர் அண்டையிலே நீங்கள் நெருங்க வேண்டும் என்கிற சிந்தையை உங்கள் மனதிலே வைத்தீர்கள். That's the time the devil will lose his grips on. அந்த நேரம் பிசாசானவன் தன்னுடைய பிடிமானத்தை உங்களில் இருந்து நீக்குவான். That's the time he will be ashamed. அந்த நேரம் அவன் ஒரு வெட்கப்பட்ட உள்ளத்துக்காவான். Like those people that said, be of good comfort, he is calling you. அந்த எப்படி அதட்டினவங்களே நீ திடன் கொள்ள அவர் உன்னை கூப்பிடுறான்னு சொன்னாங்க, அது மாதிரி.
The devil rejoices sometimes when we go சில through crisis. நேரத்துல நாம படுற நெருக்கத்தை பார்த்து பிசாசுக்கு கொண்டாட்டமா இருக்கும். But when we identify the purpose of the crisis, the devil is ashamed. வந்திருக்கிற இந்த நெருக்கம், இந்த கஷ்டம், இந்த வேதனை என்ன நோக்கம்ங்கறத நம்ம சிந்தையில நம்ம கொண்டு அதுக்கு நம்ம கையாண்டோம்னா பிசாசு தன்னை Why does the devil rejoice? ஏன் பிசாசு அங்க சந்தோஷப்படுறான்? Because he thinks that we will be separated from God's love. நாம் தேவனுடைய அன்பை விட்டு இதிலிருந்து பிரிந்து விடுவோம் என்று. That's what Paul writes before he said all things happen for good. சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று சொல்வதற்கு முன்பாகவே பவுலப்போஸ்தலன் இதைத்தான் சொல்கிறார். Shall tribulation separate us from the love of God? உபத்திரவம் நம்மை விட்டு தேவனை விட்டு பிரிக்குமோ? Shall distress separate us from the love of God? இல்ல நம்ம பசியோ வியாகுலமோ துன்பமோ Nothing shall separate, he says. ஒன்றும் நம்மை தேவனுடைய அன்பை விட்டு பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Praise the name of the living God. நாமத்துக்கே மகிமை. And then he says all things happen for good. அப்புறம் சொல்றாரு before that only. Yes, before that he said all things happen for good, and then he explains. அதற்கு முன்பாகவே சொல்கிறார் சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்கிறது என்று. அதன் பின்பு சொல்கிறார் இவை ஒன்றுமே நம்மை தேவனை விட்டு பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Crisis always brings, no matter whatever kind. நெருக்கம் எப்பொழுதுமே எல்லா நேரத்திலும் அது எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் சரி. Like I told Joseph, goes deeper and deeper. யோசேப்புடைய நெருக்கத்தை பார்த்தோம், ஆழத்துக்கு மேலே ஆழம் போனது. He could never imagine of him at least going up a few steps before he comes down. அவன் கீழே இன்னும் ஆழமாய் போறதுக்கு முன்னாடி சிலபடியாவது மேலே வந்துருவோன்னு அவன் நினைக்க கூட முடியல. Because he was a man who identified the purpose of that crisis in his life. ஏனென்றால் தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே உண்டான நெருக்கத்தை குறித்த சரியான ஒரு அடையாளத்தை அவன் கொண்டவனாய் That's why இருந்தான். the scripture says the word of the Lord tried him. கர்த்தருடைய வார்த்தை அவனை புடமிட்டது என்று சொல்லி Later on when his brothers came, he said, you meant it evil for me, but God meant it for your good. அவருடைய சகோதரர்கள் அவனை சந்திக்கிற அந்த வேலை எல்லாம் முடிந்து வந்தபோது அவன் சவுலை பார்த்து சொன்னான், நீங்களோ எனக்கு தீமை செய்த கர்த்தரோ அதை நன்மையாக மாற்ற பண்ணினார். See, he did not take any revenge because he understood the purpose. ஏனென்றா அவங்க பழிக்கு பழி வாங்கணும்னு நினைக்கல. அந்த காரியத்தை குறித்த தீர்மானம் என்ன, நோக்கம் என்ன என்பதை அவன் நன்கு புரிந்தான். Yes, he was going deeper and deeper and deeper and deeper every passing day. ஒவ்வொரு கடந்து போகிற ஒவ்வொரு நெருக்கத்திலும் ஆழத்துக்கு மேல ஆழம் கடந்து போய் கொண்டே இருந்தான். But one giant step, God brought him out. தேவன் ஒரே ஒரு படி ஒரே நேரத்திலே அவனை அங்கே இருந்து தூக்கி எடுத்தார். One night turned his mourning into dancing. ஒரே இரவிலே அவனுடைய துக்கத்தை சந்தோஷமாய் மாற்றினார். Because he identified ஏனென்றால் the purpose of the crisis in his life. தனக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கையில ஏற்பட்ட நெருக்கத்தினுடைய காரியம் என்னது என்பதை அடையாளம் கண்டார். Crisis must never drive us away. நெருக்கங்கள் ஒரு காலம் தேவனை விட்டு நம்மை தூரமாக அல்ல, இன்னும் தேவனிடத்தில் நம்மை நெருங்கி சேர்வதற்கான ஒரு காரணம். God bless you all in Jesus. இயேசு கிறிஸ்து தாமே உங்களை யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. Let us all stand. நாம் யாவரும் எழுந்து நிற்போம்.